Today I want to talk to you about sowing and reaping. మరి విత్తుటను గూర్చి కోయుటను గూర్చి దినం నేను బోధించాలని More specifically, the wisdom of sowing and reaping. మరి విత్తుటను గూర్చి కోయుటను గూర్చినటువంటి జ్ఞానమును గూర్చి నేను బోధించను. We see that in the book of Genesis, when God created Adam and Eve, మరి ఆదికాండంలో దేవుడు ఆదామవ్వల్ని సృష్టించినప్పుడు we see that God gives us a very important mandate upon our lives. దేవుడు మన జీవితంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన పనిని ఆయన అప్పగించి ఉన్నాడు. And in this particular mandate he said, be fruitful and multiply. మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందండి ఆ లేఖనంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. And one of the primary ways we are fruitful and we multiply in our lives మన జీవితంలో మరి ప్రాథమికంగా ఆ యొక్క అభివృద్ధి పొందే విషయంలో is through the law of sowing and reaping. మరి విత్తుట అలాగే కోయుట యొక్క నియమము ద్వారా మనము ఆ రీతిగా కాగలము. Amen. Amen. Everyone say sowing and reaping. Sowing and reaping. Right, so now when it comes to sowing and reaping, when it comes to, for example, the fruit and the vegetables, the God gave us the seed to sow, and then the fruits and vegetables will be the harvest that we receive in our lives. చూడండి, మన జీవితాల్లో ఉదాహరణకి కూరగాయలు కానీ ఫలాలు కానీ చూస్తే మరి విత్తుట కోయుట అనే ఒక విధానమును మనం చూస్తూ ఉంటాం. Even when it comes to the animal kingdom, procreating or being fruitful and multiplying, God gave the male the seed and the woman the ability to receive the seed, and therefore we produce and continue to increase and multiply in our lives. మరి జంతు విషయాల్లో కూడా మరి మగదానికి విత్తనము అలాగే ఆడదానికి ఆ విత్తనమును స్వీకరించే ఆ యొక్క సామర్థ్యతని దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు. We see that the same continues in the when it comes to men and women or in human beings as well. అలాగే మానవాళ్ళలో కూడా స్త్రీ పురుషుల మధ్య కూడా అదే విధానము ఉంటూ ఉన్నది. Now specifically when it comes to this, we see that it was man who was given the responsibility of carrying being wise with the seed that has been given unto him. కాబట్టి మానవునికి దేవుడిచ్చిన ఆ విత్తన విషయంలో అతడు జ్ఞానయుక్తంగా ఉండే బాధ్యత మానవునికి ఇవ్వబడి ఉన్నది. And so therefore I believe that if anyone must function in the wisdom of sowing and reaping, it must be every man that understands the wisdom of this and functions in the wisdom of sowing and reaping. కాబట్టి విత్తుట కోయుటలో జ్ఞానయుక్తంగా ప్రవర్తించాలంటే మానవుడే ఆ యొక్క పురుషుడే బాధ్యతను తీసుకొని అందులో ప్రవర్తిస్తూ ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. Go with me to Galatians chapter 6, please. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము. So I want you to understand, since I'm talking to men here, I want you to take this as a responsibility that God has given in your life. నేను ఇక్కడ పురుషులతో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇది దేవుడు మీకు ఇస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క బాధ్యతగా మీరు తీసుకోవాలి. The responsibility to sow and the responsibility to reap in your life. మీ జీవితంలో విత్తుటకు బాధ్యతను తీసుకోవాలి, అలాగే పంటను కోసే బాధ్యతను కూడా మీరు తీసుకోవాలి. Galatians chapter 6, and let's pick up in verse 7. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7వ వచనము. Okay, we can look at the screen and it says, do not be deceived, God is not mocked. Whatever a man sows, that will he also reap. మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు, మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును. So everyone say this, whatever I sow, నేను ఏదైతే విత్తుతానో, whatever I sow, whatever I sow, that I will reap. that I will reap. Are you understanding that? Now you must, every one of you must understand, whatever you sow, that is what you will reap. అనగా ఇది ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోవాలి, మీరు ఏదైతే విత్తుతారో దానినే పంటగా మీరు కోస్తారు. And in this regard, God, the verse specifically says God cannot be mocked. He's not going to be mocked in this thing. మరి ఇట్టి విషయంలో దేవుడు వెక్కిరింపబడట్లేదని చెప్తూ ఉన్నాడు. Then he says in verse 8, 8వ వచనంలో for చూసినట్లయితే, he who sows to the flesh will reap of the flesh corruption, but he who sows to the spirit will reap of the spirit everlasting life. ఎలాగనగా తన శరీరచలను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరం నుండి క్షేమను పంట కోయును, ఆత్మను బట్టి విత్తువాడు ఆత్మ నుండి నిత్య జీవమును పంట కోయును. Now when it comes to sowing or talking about seed, Jesus, for example, talks about the parable of the sower. కాబట్టి విత్తుట విషయంలో చూసినట్లయితే యేసు విత్తువాని యొక్క ఉపమానాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. And in that parable he talks about 4 kinds of soils. ఆ యొక్క ఉపమానంలో 4 రకములైనటువంటి నేలల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And here Paul is also talking about seed. ఇక్కడ అపొస్తలుడైన పౌలు కూడా విత్తనం గురించి మాట్లాడుతూ, but here he is talking about 2 different things. ఆయన ఇక్కడ 2 రకములైన విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. He is talking about sowing into the soil of the flesh or sowing to the soil of the spirit. మరి శరీరం అనే నేలలో విత్తడమా లేక
ఆత్మ అనే నేలలో విత్తడంను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And just like Jesus talked about 4 soils, here Paul is talking about these 2 soils. యేసుక్రీస్తు 4 నేలల గురించి మాట్లాడినట్లుగా ఇక్కడ పౌలు 2 రకములైన నేలను గురించి He says, మాట్లాడుతున్నాడు. if you sow to the flesh, మరి శరీరము అనే నేలలో మీరు there is విత్తినట్లయితే a harvest that comes. కాబట్టి ఒక పంట వస్తూ ఉన్నది. But he says that harvest will be corruption. కానీ ఆ యొక్క పంట క్షేమగు పంటగా ఉంటూ ఉన్నది. But then he says if you sow to the spirit, కానీ మీరు ఆత్మీయ అనే నేలలో విత్తినట్లయితే he says you will reap everlasting life. మీరు నిత్య జీవమను పంటను మీరు కోస్తారు. Now everlasting life is not life in heaven. చూడండి, నిత్య జీవము అనగానే ఏదో పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు పొందుకునేది అన్నట్టు It కాదండి. is the life that you and I get to experience by having Jesus in our life. యేసుక్రీస్తుని మన జీవితంలో కలిగి ఉండడం ద్వారా మనము అనుభవించే ఆ నిత్య జీవమై ఉంటున్నది. And experiencing the fullness of the life that Jesus came to give you and me. యేసుక్రీస్తు ఏదైతే పరిపూర్ణమైన జీవము మీరు పొందుకోవాలని ఇచ్చి ఉన్నాడో దానిలో మీరు అనుభవించనై ఉన్నది. Go to verse 9 please. 9వ వచనంలోకి And then he says, let us not grow weary while doing good. Doing good here is what? Sowing seeds to the మనము spirit. మేలు చేయుట యందు విసుకక ఎందుము అంటే ఇక్కడ మేలు చేయుట అనగా విత్తనాలు విత్తుటై ఉంటున్నది. For in due season we shall reap if we do not lose heart. మనము అలేక మేలు చేస్తున్నట్లయితే తగిన కాలమందు పంట కోస్తామని చూస్తూ ఉంటున్నాం. Hallelujah. Hallelujah. That means remember there are a couple of things that we are learning from these verses. ఈ వచనాల్లో నుండి కొన్ని విషయాల్ని మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం. God cannot be mocked and will not be mocked when it comes to the law of sowing and reaping. కాబట్టి దేవుడు వెక్కిరింపబడనప్పుడు ఈ విత్తుట పంట కోయుట అనే విషయంలో మనము కూడా వెక్కిరింపబడము. Number 2, we are understanding whatever we sow we will reap. రెండవదిగా మనం ఏదైతే విత్తుతామో దానినే పంటగా కోస్తూ ఉంటున్నాం. Number 3, we are learning that if you sow to the flesh you will reap corruption, if you sow to the spirit you will reap everlasting life. మూడవదిగా శరీర విషయంలో మీరు విత్తినట్లయితే క్షయమను పంటను కోస్తారు, ఆత్మ విషయంలో మీరు విత్తినట్లయితే అక్షయమను పంటను మీరు కోస్తారు. Number 4, we are understanding that we are going to reap when we do not give in but we continue to sow seeds of faith in the spirit. కానీ మనం అలిసిపోక విసుకక విశ్వాసముగా మనం విత్తినట్లయితే మరి చక్కని పంటను మనం కోస్తాము. That means we must endure and keep moving forward in life. అనగా మన జీవితంలో సహిస్తూ మనం ముందుకు కొనసాగు వారిగా ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Hebrews chapter 11 verse 6, the Bible also talks about the fact that God is a rewarder of those who diligently seek him. మరి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో చూసినట్లయితే తన్ను వెదుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం. Every time we are sowing to the spirit, మనం ఆత్మ విషయంలో విత్తుతున్నప్పుడల్లా that means we're diligently seeking after God and the things of God in our life. అనగా మన జీవితంలో దేవుని దైవికమైన విషయాలను వెతుకుతూ ఉన్నట్లుగా ఉంటూ ఉన్నది. And there is a reward. మరి ఆ రీతిగా వెతికిన వారికి ఫలము ఉన్నది. Everyone say there is a reward. వారికి ప్రతిఫలము ఉన్నది. Everyone say there is a reward for me. There is a reward for me. Hallelujah. Hallelujah. So today very quickly in that few minutes I want to give you seeds that every man must sow in their life. మరి ప్రతి పురుషుడు వారి జీవితంలో విత్తాల్సిన విత్తనములను గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. In order for you to become the man of God that you are called to be. మరి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచిన ఆ పిలుపుకు తగిన దైవికమైన పురుషుడిగా మీరు ఉండాలి అంటే, in order for you to become the husband, the father that you were always meant to be. నువ్వు ఎప్పుడు దేవుని రీతిలో మరి ఒక పురుషుడిగా భర్తగా ఏ రీతిగా ఉండాలో ఆ రీతిగా ఉండుటకు, in order for you to reach the God given destiny for your life, నీ జీవితంలో దేవుడిచ్చిన గమ్యస్థానాన్ని మీరు చేరుకొనుటకై, that 2 decades from now, 3 decades from now, 5 decades from now, based on your ages, మరి మీ వయసును బట్టి ఇక నుండి మరి 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత, or 50 years from now, లేక ఇక నుంచి 50 సంవత్సరాల you తర్వాత should be able to look back and say I have run my race faithfully and I've reached my destiny in God. మీ గత జీవితం వెనుకకు తిరిగి చూసినప్పుడు నేను నమ్మకంగా నా పరుగులో పరిగెత్తాను, నా విశ్వాసమును కాపాడుకున్నాను, నా పరుగును తుదముట్టించానని చెప్పగలగాలి. Hallelujah. Hallelujah. Go with me to the book of Acts please. అపొస్తలుల కార్యములోకి వెళ్ళండి. Acts chapter 2. రెండవ అధ్యాయము Acts chapter 2 and verse 42. 42వ వచనము. And here the Bible says all the believers, everyone say all. That means every Christian. It's not just talking about pastors, not just leaders, every Christian. So all believers devoted themselves to the apostles' teaching.
మరి ఈ యొక్క విశ్వాసులందరూ కూడా అపొస్తలుల బోధ యందును వారు భక్తి కలిగిన వారై యథార్థంగా ఉంటూ ఉన్నారు. Another way of saying it is all the believers devoted themselves to the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యము పట్ల వారు తమ్మును తాము సమర్పించుకొని భక్తి కలిగిన వారుగా ఉంటున్నారు. The first seed that every man must sow is the word. మరి ప్రతి ఒక్క పురుషుడు విత్తాల్సిన మొదటి విత్తనము వాక్యము. The first seed that every man must sow is the word. ప్రతి పురుషుడు మొదటిగా విత్తవలసిన విత్తనము దేవుని వాక్యమై ఉంటున్నది. You must be sowing the word of God in your life. నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క వాక్యమును విత్తనముగా విత్తాలి. You must ensure that the seed of the word of God is being planted in your heart. దేవుని యొక్క వాక్యము నీ హృదయంలో విత్తబడి నాటబడినట్లుగా నీవు నిశ్చయతను కలిగి ఉండాలి. You must understand that this is not a responsibility of a pastor, evangelist, a prophet, a teacher. This is the responsibility of all believers. ఇది కేవలము ఒక సంఘ కాపరి, సువార్థికుడు లేక ప్రవక్త వారి బాధ్యతనే కాదు, కానీ ప్రతి విశ్వాసులందరిదై ఉంటున్నది. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? The Bible says all believers devoted themselves. మరి విశ్వాసులందరూ కూడా అట్టి విషయంలో వారు భక్తి కలిగిన వారుగా ఉంటున్నారు. To be devoted to something means you give that high priority in your life. మరి మీ జీవితంలో ఎడతెగక భక్తి కలిగిన వారు ఉన్నారంటే అట్టి విషయమునకు ప్రథమ స్థానం ఇస్తున్నట్లుగా. How many of you watch sports? ఎంతమంది క్రీడలు చూస్తారండి? Okay, cricket, football, tennis, whatever. Okay, you watch sports. మరి అది ఏ టైనను. Okay, how many of you play sports? ఎంతమంది క్రీడలు ఆడతారండి? Once again, different games, you play those games, okay? వివిధ క్రీడల్లో మీరు ఆడుతూ ఉండవచ్చు. Now you watch sports, you play sports, but how many of you know, I don't think there is anybody here who's devoted themselves to that sport. మరి ఎంత క్రీడలు ఆడినను మీరు వాటిలో ఎడతెగక ఉంటున్నట్లుగా ఉండరు. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? But then there are individuals who have devoted themselves to that sport. కానీ కొంతమంది మాత్రం వారు ఆ యొక్క ఎడతెగక ఆ క్రీడలు ఆడుతూ ఉంటారు. You see them playing for different championships. You see them on the national teams of their various countries. చూడండి, వారి వివిధ దేశాల్లో కూడా వారి ఛానల్స్ లో వారిని చూస్తూ ఉంటాము. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? They play for why? They devoted themselves to that sport, and therefore they rose in ranks in that particular sport. చూడండి, అట్టి క్రీడల్లో వారు ఎడతెగక నమ్మకంగా చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మంచి స్థానంలో వారు ఉంటూ ఉన్నారు. So they're on the Indian cricket team, for example. ఉదాహరణకి భారతీయ జట్టులో వారు ఉన్నప్పుడు, or they're playing in the Wimbledon. మరి వింబిల్డన్లో వారు పనిచేస్తూ, Are you understanding that? Or they're playing in they're participating in the Olympics. లేక ఒలింపిక్స్ లో వారు పాల్గొంటున్నప్పుడు they were not casually watching the game. వారు ఏదో మరి తేలికగా నిర్లక్ష్యంగా చూడట్లేదండి. They did not play the game based on their timetable. వారి యొక్క సమయ పాలనని బట్టి వారు ఆడట్లేదండి. They did not play when they felt like playing. ఏదో వారికి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు నచ్చినప్పుడు ఆడడం కాదండి. No, they played the game even when they were tired. వారు అలసిపోయినప్పుడు కూడా వారు ఆట ఆడుతూ ఉంటారు. They practiced the game even when their body was in pain. వారి శరీరం ఎంతో నొప్పులతో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆటని వారు అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు. They woke up early in the morning when they didn't feel like waking up early in the morning. ఉదయాన్నే నిద్ర లేవడం ఇష్టం లేకపోయినను వారు నిద్ర లేచారు. That means they devoted themselves to it. ఎందుకనగా అట్టి విషయమును తమ్మును తాము సమర్పించుకొని భక్తి కలిగిన వారుగా ఉన్నారు. That's where we get the word devotion. అందుకనే ధ్యానము, డివోషన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. Are you understanding that? So here the Bible says all believers, విశ్వాసులందరూ కూడా they devoted themselves. వారు తమ్మును తాము సమర్పించుకొని ఉన్నారు. Here he says to the teachings of the apostles. మరియు ఆ యొక్క అపొస్తలుల బోధ యందును, again another way of saying it is to the word of God. మరి అపొస్తలుల బోధ అనగా దేవుని యొక్క వాక్యము పట్ల వారు ఎడతెగక ఉన్నారు. If you have not sown that seed in your heart, ఆ యొక్క విత్తనము మీ జీవితంలో విత్తకపోతే, and if you have not devoted yourself to continuously sowing that seed in your life, ఆ యొక్క విత్తనాలు మీ జీవితంలో మరి తరచుగా విత్తడంలో ఎడతెగక ఉంటున్నట్లయితే, then you as a man will never become the man that God wants you to be. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎలాంటి పురుషుడిగా ఉండాలనుకుంటున్నారో అలాంటి పురుషుడిగా మీరు ఉండలేరు. You as a husband will never become the kind of husband you are meant to be. భర్తగా మీరు దేవుడు ఎలాంటి భర్తగా మీరు ఉండాలనుకుంటున్నారో అలాగా మీరు ఉండలేరు. You as a businessman, you as a father, you as a preacher, you as anything will never become fully what God wants you to be unless you are sowing the seed of God's word in your life. ఒక వ్యాపారవేత్తగా దేవుడు ఏ రీతిగా అయితే మీరు ఉండాలని కోరుకున్నాడో ఆ రీతిగా మీరు విత్తనాలు విత్తకపోతే ఉండలేరు. See, whenever I say the
entrance of the word brings light. దేవుని యొక్క వాక్యం వెల్లడగుట తోడనే వెలుగు కలుగుతుంది అని God's చెప్పినప్పుడు word will get rid of ignorance in every single area of your life. దేవుని యొక్క వాక్యము నీ జీవితంలో ప్రతి కోణంలోనికి కూడా జొచ్చుకొని Some of వెళ్తుంది. you may be struggling in the area of marriage. మరి కొంతమంది వైవాహిక విషయంలో వారు బాధపడుతూ Some of ఉండవచ్చు. you struggling in the area of parenting. లేక కొంతమంది మీ పిల్లల్ని పెంచే విధానంలో పోరాడుతూ ఉండవచ్చు. Some of you struggling in the area of finances. లేక ఆర్థిక విషయాల్లో మీరు పోరాటం చేస్తూ If you ఉండవచ్చు. let the word of God come into your heart, దేవుని యొక్క వాక్యం మీ జీవితంలోకి వచ్చుటను మీరు the అనుమతించినట్లయితే word will bring wisdom and it will get rid of ignorance in your life. దేవుని యొక్క వాక్యము మీ జీవితంలోనికి జ్ఞానము తెచ్చి ఎరుగని తనమును తీసివేస్తూ And the ఉన్నది. word will cause you to become a better father. మీరు ఒక శ్రేష్టమైన తండ్రిగా ఉండుటకు చేస్తూ ఉన్నది. The word will cause you to become a better husband. లేక ఒక చక్కని భర్తగా ఉండుటకు వాక్యము మీకు A better చేనేస్తుంది. businessman. ఒక చక్కని వ్యాపారవేత్తగా A ఉండుటకు better సాయం employer చేస్తుంది. and employee. ఒక చక్కని పని చేయువాడిగా ఒక యజమానునిగా చేస్తూ ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. You must be devoted to the word of God. దేవుని యొక్క వాక్య విషయంలో మీరు ఎడతెగక ఉండాలి. Hallelujah. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. So the first question that I want every one of you to ask yourself is this. మిమ్మల్ని మీరు వేసుకోవాల్సిన మొదటి ప్రశ్న ఇదై ఉన్నది. Am I devoted to the word of God that is being taught? నాకు బోధింపబడుతున్న వాక్యమునకు నేను ఎడతెగక ఉన్నానా అని See, the మీరు apostles' గమనించండి. teaching now, okay, I'll just take 2 minutes regarding this. Now, when the Bible says the apostles' teaching, అపొస్తలుల బోధ అని బైబిల్ you బోధిస్తున్నప్పుడు must realize the apostles' teaching was the very opposite of everything that they heard until that point. అప్పటి వరకు వారు విన్న విషయాలకు ఈ అపొస్తలుల బోధ ఎంతో భిన్నంగా ఉంటూ ఉన్నది. You understand that? అర్థమవుతుందండి? Because until that point, everything that they heard was based on what came by Moses. అప్పటి వరకు వారు విన్న విషయాలన్నీ కూడా మోషే ద్వారా వచ్చిన దానిని బట్టి ఉంటున్నవి. So when they say they gave themselves to the apostles' teaching, కాబట్టి తమను తాము అపొస్తలుల బోధలో వారు ఎడతెగక that means ఉన్నారంటే they heard something that they did not hear before. అనగా వారు మునుపు వినని విషయాల్ని వారు వింటూ ఉన్నారు. But even if it did not make sense to their mind, వారి మనసులకు అవి అర్థం they కాకపోయినను knew in their heart that what was being taught was truth. వారి హృదయంలో వారు గమనించిన విషయం ఏంటంటే వారికి బోధింపబడిన విషయాలు సత్యమని వారు And గ్రహించారు. so what they did was they devoted themselves to what was being taught at that time. అందుకనే వారికి బోధింపబడిన ఆ కాలంలో బోధించిన విషయాలకు తమ్మును తాము ఎడతెగక ఉంటున్నారు. They did not go back to their tradition. మరలా వారి ఆచారాలకు సంప్రదాయాలకు వెళ్ళలేదు. They did not go back to their old ways of thinking. వారి యొక్క ప్రాచీన ఆలోచన శైలిలోనికి వారు వెళ్ళలేదు. Everyone that did that stayed back with the law of Moses. చూడండి, మరి ఆ పాత స్థితిలో చేసిన వారు మోషే ధర్మశాస్త్రంతోనే వారు But ఉన్నారు. the apostles' teaching brought them into the new covenant. కానీ అపొస్తలుల యొక్క బోధనలు నూతన నిబంధనలోనికి వారిని తీసుకొచ్చి ఉన్నాయి. Hallelujah. Hallelujah. And they gave themselves, devoted themselves entirely to that new teaching that came into their life. వారి జీవితంలోనికి వచ్చిన ఆ యొక్క నూతనమైన వర్తమానముకు తమ్మును తాము పరిపూర్ణంగా సమర్పించుకొని ఉన్నారు. So for those of all the men that are here right now, కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న పురుషులందరి విషయంలో and కూడా those that will hear this later on as well, ఆ తర్వాత కూడా ఈ వర్తమానాన్ని వింటున్న మీరు, I'm speaking to especially those who call New City Church their home. మరి ప్రాముఖ్యంగా న్యూ సిటీ సంఘమే మా గృహముగా అనుకునే Or వారితో if you come from మాట్లాడుతున్నాను. another church, లేక వేరే సంఘాల నుండి మీరు then వచ్చినప్పటికీ ask yourself this question concerning the church that God has planted you in. దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ సంఘంలో అయితే నాటి ఉన్నాడో ఆ సంఘమును గురించి మీరు ఈ ప్రశ్న Are వేసుకోవాలి. you devoted to what is being taught by your pastor? మీ సంఘ కాపరితో మీకు బోధింపబడుతున్న ఆ బోధనలో మీరు ఎడతెగక ఉంటున్నారా? Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? Because if that is being sown, then the harvest in your life will be in accordance to the seed that you is being sown in your life. మరి అలాంటి విత్తనాలు గనుక విత్తబడినట్లయితే ఆ యొక్క పంట మీరు విత్తన విత్తనాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. About 3 weeks ago, మరి 3 వారాల క్రితము there is a young couple in our church. మన సంఘంలో ఒక యవన జంట ఉన్నారు. A wife and husband, and they have a couple of children. వారు భార్యాభర్తలై ఉన్నారు, వారికి పిల్లలు ఉన్నారు. And both of them work in different companies. వారు ఇరువురు కూడా వేరు వేరు కంపెనీల్లో వారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. And a couple of months ago they came to me and said, Anna, this is a idea that God has given us and we really want to start this particular business. అన్నా, దేవుడు మాకు ఈ ఆలోచన ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ వ్యాపారాన్ని మేము ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాం And it అన్నారు. was the wife who got this idea and she really wanted to focus on it and move forward. కాబట్టి ఈ ఆలోచన వచ్చినది భార్యకు గనుక ఆమె ఆ యొక్క వ్యాపార విషయంలో దృష్టి ఉంచి కొనసాగాలనుకున్నది. And the husband was in 100% agreement with what was being done.
కాబట్టి అక్కడ జరుగుతున్న విషయాల్లో తన భర్త కూడా 100% ఆ యొక్క సహకారిగా ఉంటున్నారు. And I've seen this family ever since they came to the church. వారు సంగమునకు వచ్చినప్పటి నుండి నేను చూస్తూ I've ఉన్నాను. seen they were strangers to me. చూడండి, వారు నాకు అంతగా పరిచయం లేరు. But ever since they started coming, కానీ వారు వస్తూ ఉన్న కొలది I saw themselves completely devoted to what was being taught. కానీ ఇక్కడ బోధిస్తున్న వర్తమానం విషయంలో వారు పరిపూర్ణముగా I లోబడుతూ always ఉంటున్నారు. saw them receive the word with gladness. వారు ఎంతో సంతోషముతో వాక్యమును స్వీకరించుట నేను ఎల్లప్పుడూ చూస్తూ I would ఉన్నాను. always see them, whether it was fasting, prayers, conference, it did not matter. అది ఉపవాస కూడికలే కానీ లేక గొప్ప సదస్సులు కాన్ఫరెన్స్లే కానీ, And they would bring all of their children. వారి పిల్లలందరినీ తీసుకొచ్చేవారు. And sometimes it would be the mother carrying the child in the back, sometimes it would be the father carrying the child in the కొన్నిసార్లు back. వచ్చిన పసిపిల్లల్ని తల్లి గాని లేక తండ్రి గాని వెనకాల నిలబడి ఎత్తుకోవడం నేను చూస్తూ ఉంటున్నాను. Sometimes both of them would sit in the back with their little children, sometimes feeding them, doing whatever they can, but never missing out on what was being taught. కానీ వారు ఇరువురు కూడా కొన్నిసార్లు వెనకాల కూర్చొని ఆయన వాక్యాన్ని వింటున్నారు. బోధింపబడిన వర్తమానాల్లో ఎన్నడూ కూడా వారు తప్పిపోలేదు. And about 3 weeks ago, one of the things that they told me was, కానీ 3 వారాల క్రితం వారు నాతో చెప్పిన ఒక విషయం and we ఏంటంటే, began to take steps of faith. వారు విశ్వాసపు అడుగులు వేస్తున్నట్లుగా నేను విన్నాను. And at one point they hit a wall. They were not able to move forward. మరి ఒకసారి ఒక గోడ అడ్డొచ్చినట్లుగా ఆటంకం వచ్చి వారు ముందుకు కొనసాగలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. I spoke to them. నేను వారితో మాట్లాడాను. And I told them to continue on with the journey. మరి ఆ యొక్క ప్రయాణంలో ముందు కొనసాగమని నేను చెప్పి ఉన్నాను. Told them not to give up. మీరు ఈ విషయంలో విడిచిపెట్టవద్దని నేను చెప్పాను. And when they came back, the last thing that they told me is this. మరి గతసారి వారు నన్ను కలిసినప్పుడు ఈ విషయం నాతో అన్నారు. Now because of the business, they have to move their house. మరి వ్యాపారమును బట్టి వారి ఇంటిని మార్చాల్సి They have to వచ్చింది. think about the school for their kids. వారి పిల్లల కొరకు పాఠశాల విషయంలో They ఆలోచించాల్సి have to వచ్చింది. think about their involvement in the church or being close to the church. మరి ఆ సంఘములో వారు పాల్గొనే విధానమును బట్టి సంఘమునకు సమీపంగా ఉండాలని And then they కోరుకున్నారు. have to think about the facility for their business. ఆ తర్వాత వారి వ్యాపారం కొరకు సౌకర్యాలు కూడా వారు So చూసుకోవాల్సి many ఉన్నది. major decisions that need to be made. కాబట్టి అనేకమైన ప్రధానమైనటువంటి ఆ యొక్క నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. And one of the things that they said is this. వారు నాతో చెప్పిన ఒక విషయం ఇదే ఉన్నది. And I don't know how things are happening. మరి ఈ విషయాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో నాకు తెలియదు But కానీ it is just like what we heard from you. కానీ మీ యొద్ద నుండి మేము విన్నట్లు గాని Just at the right time, God is opening the right doors for us. మరి తగిన సమయంలో తగిన ద్వారములను ప్రభు మా కొరకు తెరుస్తూ ఉన్నాడని చెప్పాడు. Without even knowing the person, there is in earthly standard, there should be no reason for why they got the contract that they got for their business. మరి భూ సంబంధమైన విధానంలో చూసినట్లయితే రోకరీతిలో వారికి వచ్చినటువంటి ఆ కాంట్రాక్ట్ విధానము అసలు వచ్చే విధాన శైలి కాదు. They got the contract. వారికి ఆ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. They got the piece of property that they wanted. వారికి కావాల్సిన ఆ స్థలము వారికి దొరికింది. They got the place where they are going to set up the business. వారి వ్యాపారమును స్థాపించుటకు ఆ స్థలము వారికి వచ్చింది. They got it closer to church than they were even expecting it. వారు కోరుకున్న దానికంటే కూడా సంఘమునకు సమీపంలో అది ఉన్నది. And they said everything just began to fall in place at the right time. ప్రతిదీ కూడా తగిన సమయంలో తగిన స్థలంలో అవి నిలబడి ఉంటున్నాయి. And they said all things began to happen even without us trying to make those things మేము happen. అవి చేయుటకు మేము ప్రయత్నించకుండానే అవి మాకు మేలుకరంగా I మార్చబడుతున్నాయని know చెప్పారు. exactly why it happened to them. మరి వారికి ఏం జరిగిందో నేను స్పష్టంగా ఎరిగి ఉన్నాను. Because you cannot get a different harvest when you sow the same kind of seed in your life. మీ జీవితంలో అదే రకమైన విత్తనాలు విత్తినప్పుడు అదే రకమైన పంట రాకుండా వేరొక పంట రాలేదు. So when they said, Anna, it's just like whatever is happening to you is happening to us. అన్న మీ జీవితంలో ఏదైతే జరుగుతున్నదో అదే రీతిగా మా జీవితంలోనూ జరుగుతూ ఉన్నది. I said, of course, that is the way it should always be. అవును, అలాగే జరగాలని నేను చెప్పి ఉన్నాను. Hallelujah. Amen. It should not be the pastor is experiencing and nobody else is experiencing. మరి సంఘ కాపరి మాత్రమే అనుభవిస్తున్నారు, వేరొకరు ఎవరు అనుభవించట్లేదు అన్నట్లుగా No, ఉండవద్దు. if you are devoted to what is being taught, మరి ఏదైతే మీకు బోధింపబడుతూ ఉన్నదో అట్టి విషయంలో మీరు ఎడతెగక you ఉన్నట్లయితే, receive that seed into your life, మీ జీవితంలోనికి అట్టి విత్తనాలు మీరు then పొందుకున్నట్లయితే you are bound to get the same harvest in your life as well. మీ జీవితంలో కూడా అదే పంటను మీరు కోస్తారు, చూస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. Give a clap offering unto Jesus. యేసుక్రీస్తుకు గట్టి చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు నామాన్ని మహిమపరుద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా.
See, one of the reasons why I share some of the things that are happening in my life నా జీవితంలో జరుగుతున్న కొన్ని విషయాలు నేను ఎందుకు మీతో is పంచుకుంటున్నానంటే not to boast, but it is just to give you an idea of what you can expect in your life. అతిశయించుటకు కాదు కానీ మీ జీవితంలో కూడా అలాగ కోరుకున్నటకు కనిపెట్టుటకు మీకు సహకారంగా ఉంటుంది. I think about 2 years ago I said about when we needed to change the house and when we needed to look for a school for our daughter and things like that, at the right time, what no real estate agent could do, what no other helper could do, God supernaturally directed us to the house that we are living in today, to the schools that my kids are going to, and the way it happened so quickly, the same thing repeated in this young man or in this young family's life as well. చూడండి, 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఇల్లు మార్చాల్సి వచ్చినప్పుడు, మా పిల్లల్ని వేరే పాఠశాలకు వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఏ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ చేయండి ప్రభు మా కొరకు చేశాడు. అదే రీతిగా ఈ జంట విషయంలో కూడా ప్రభు కార్యం చేస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. ఆమేన్. And that must be the same story for every person in the church. మరి సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా అదే కథగా ఉండాలి. So once again the question is this, for you must write this question down. Am I devoted to the word of God that is being taught? నా జీవితంలో సంఘంలో బోధింపబడుతున్న వాక్య విషయంలో నేను ఎదుగుగా ఉన్నానా? Now I still see certain people just staring at me. మరి కొంతమంది నా వైపు ఏంటిది అన్నట్టుగా I said చూస్తున్నారు. write that question down. మరి ఆ ప్రశ్నను రాసుకొనండి I అని did not say చెప్తున్నాను. think about that question. ఆ ప్రశ్న గురించి మీరు ఆలోచించండి. Write that question down. ఆ ప్రశ్నను మీరు రాయండి. Take time to think about your life. మీ జీవితమును గురించి ఆలోచించుటకు సమయాన్ని This is not తీసుకోండి. another message that I'm preaching so you can be happy, clap for a few minutes and go home. మరి ఏదో మరి అన్ని వర్తమానం వరే ఇది మరొక వర్తమానం అని అనుకోకండి. I want you to think about today like a workshop. మరి ఈ దినము ఒక వర్క్ షాప్ పని చేసే స్థలంగా మీరు చూడాలి. I'll give you a bunch of questions by the time I am done. నేను వర్తమానాన్ని ముగించే లోపల కొన్ని ప్రశ్నల్ని నేను మీకు అందజేస్తాను. And if you are a man, then I expect you to answer all of those questions for ఒకవేళ మీరు yourself. పురుషుడిగా ఉన్నట్లయితే ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ మీరు జవాబు చెప్పువారుగా ఉండాలి. You don't have to tell me the answers. నాకు వచ్చి మీ జవాబులు చెప్పాల్సిన అవసరం But లేదు. you need to know the answers for yourself. కానీ మీ మట్టుకు మీరు అట్టి ప్రశ్నలకు జవాబులను ఎరిగిన వారుగా ఉండాలి. Very quickly, the second thing. మరి రెండో విషయము, Once again, in this particular scripture, మరొకసారి ఈ లేఖనములో the second thing that I want you, the seed that must be sown is prayer. మరి రెండో విత్తనము ప్రార్థన. Again, if you look at Acts 2:42, the Bible at the very end of that verse says, they devoted themselves not only to the apostles' teachings and to sharing meals and fellowship, but to prayer. Everyone say prayer. Prayer. 1 Thessalonians 5:17 says, pray without ceasing. Every believer is called to a lifestyle of prayer. తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 5:17లో కూడా ఎడతెగక ప్రార్థన చేయడని ఉంది. ప్రతి పురుషుడు విశ్వాసి కూడా ఎడతెగక ప్రార్థన చేసే జీవన శైలిలో ఉండాలి. When I talk about prayer, I'm not just talking about you asking God for a job, for the bike, for the car, for the house, for the wife. మరి ప్రార్థన అనగానే మీరు ప్రభువా నా కారు కావాలి, ఇల్లు కావాలి, ఉద్యోగం కావాలి, లేక భార్య కావాలి అని అడగడం గురించి Nothing wrong with any of those things, but my focus today when I'm talking about prayer is your communion and your relationship with God. వాటిని అడగడం తప్పు కాదు, కానీ దేవునితో మీరు సంభాషణ చేయనట్లుగా సంబంధ విషయంలో గమనించాలని చెప్తున్నాను. How do you commune with God? మీరు దేవునితో ఎలా సంభాషణ చేస్తూ ఉన్నారు? What kind of mindset do you have when it comes to prayer? మరి ప్రార్థన విషయంలోనికి వచ్చేసరికి ఎలాంటి మనస్తత్వాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటున్నావు? See, one of the things even with the Q&A time when they ask how can I demand God for a bike or things like that. See, if you understand the word, 2 Peter 1:3 says that all things pertaining to life and godliness have been given to you. ప్రశ్న జవాబుల్లో కూడా నేను దేవుణ్ణి కారు విషయంలో బలవంతం పెట్టగలనా అని అడిగారు. అయితే వాక్యం సెలవిస్తుంది, పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 3వ వచనం చూసినట్లయితే ఆయన మన భక్తికి జీవమునకు కావాల్సినవన్నీ మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడని చూస్తూ ఉన్నాం. And once they have been given, అవన్నీ ఒక్కసారి ఇచ్చివేసిన if you తర్వాత understand this word, మీరు ఈ వచనం మీకు then అర్థమైనట్లయితే your prayer life must be dictated by this word. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రార్థన జీవితము ఈ వాక్యము ద్వారా నడిపింపబడాలి. Hallelujah. See, that is why the first seed should not be prayer. The first seed should be the word of God. కాబట్టి మొదటి విత్తనము మరి ప్రార్థన కాదు, కానీ దేవుని యొక్క వాక్యమై ఉండాలి. The word must be planted. మొదటిగా దేవుని యొక్క వాక్యము నీ You must జీవితంలో start seeing నాటబడాలి. the harvest coming out of that word. మరి ఆ వాక్యంలో నుండి వస్తున్న పంటను మీరు పొందుకుంటూ ఉండాలి. As a result of that, now you plant the seed of prayer in your life. రెండవదిగా ప్రార్థన అనే
విత్తనమును నీ జీవితంలో విత్తుతూ ఉండాలి. Every man must be a man of prayer. మరి ప్రతి పురుషుడు కూడా ప్రార్థన పరుడుగా వాడు ఉండాలి. Every man must be a man of the word. మరి ప్రతి పురుషుడు కూడా వాక్యంలో జీవించు పురుషుడుగా ఉండాలి. Every man must be a man that communes with his creator, your heavenly father. ప్రతి పురుషుడు కూడా అనుదినము నీ సృష్టికర్త అయిన దేవునితో సంభాషించు వారిగా ఉండాలి. That means there is an ongoing relationship and fellowship with God Almighty. అనగా సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునితో ఆ యొక్క సంబంధము ఎల్లప్పుడూ కొనసాగుదుగా ఉండాలి. Very quickly, the second question. మరి రెండో ప్రశ్న, am I devoted and consistent in prayer and communion with God? మరి దేవునితో సంభాషించు ప్రార్థన విషయంలో ఎడతెగక ఉన్నానా అనేది ప్రశ్న వేసుకోవాలి. am I devoted and consistent? మరి తరచుగా స్థిరముగా నేను ఉన్నానా అని చూసుకోవాలి. Not praying on a Sunday morning. ఏదో కేవలం ఆదివారం ఉదయం ప్రార్థించడం మాత్రమే కాదు. Not just standing up and closing your eyes at the very end of the service when I pray for everybody. ఏదో ఆరాధన అంతంలో చివరి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు లేచి నిలబడి కళ్ళు మూసుకోవడం కాదు. No, the question is, am I devoted? Am I giving myself to this? మరి నన్ను నేను ఈ అంశమునకు సమర్పించుకుంటూ ఉన్నానా? Am I making talking to God a priority in my life? మరి దేవునితో నేను మాట్లాడే విషయంలో ప్రాధాన్యముగా నేను కలిగి ఉన్నానా? Do you talk to God about your job? నీ ఉద్యోగ విషయం గురించి దేవునితో మాట్లాడుతున్నావా? Do you talk to God about your project? నీ యొక్క ప్రాజెక్టును గురించి దేవునితో మాట్లాడుతున్నావా? Or do you just talk to God about the project when the deadline is too early and you cannot finish it? చూడండి, ఆ చివరి తేదీలు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ముగించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవునికి మొరపెడుతూ ఉన్నావా? Do you talk to God about your career? నీ భవిష్యత్తును గురించి దేవునితో మాట్లాడుతున్నావా? Or do you just pray the day before you have to give the interview? ఏదో ఇంటర్వ్యూ రేపటి దినాన ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ దినాన మీరు అడగడం కాదు. See, that seed of prayer and communion must be found in the life of every man. ప్రార్థన అనే విత్తనము ఆ యొక్క సంభాషణ ప్రతి ఒక్క జీవితంలో కనబడుతూ ఉండాలి. Without that communion with God, you have no direction in life. దేవునితో సంభాషణ చేయకుండా నీ జీవితంలో ఆ దిక్సూచి అనేది ఉండదండి. You have no compass in life. నీ జీవితంలో ఆ దిక్సూచి అనేది ఉండదు. You don't know when to say yes and when to say no in life. నీ జీవితంలో ఎప్పుడు అవునని చెప్పాలో ఎప్పుడు కాదు అని చెప్పాలో నీకు తెలీదు. If you yourself are not directed by God, it is impossible for you to direct other human beings. నీకు నీవే దేవుని చేతను నడిపింపబడకపోతే ఇతరుల్ని నడిపించుటకు నీకు అసాధ్యముగా ఉంటూ How ఉన్నది. many husbands in this place? ఈ స్థలమందు ఎంతమంది భర్తలు ఉన్నారండి? Oh, you don't have to think that long, okay? How many husbands in this place? ఈ స్థలంలో ఎంతమంది భర్తలు ఉన్నారు? Okay, every husband, if you yourself are not devoted and if you are not directed by God, it is going to be impossible for you to direct your wife. చూడండి, నీవే దేవుని చేత నడిపింపబడకపోతే నీ భార్యని దైవిక విషయంలో నడిపించుట అసాధ్యమై How many ఉంటుంది. fathers in this place? ఈ స్థలంలో ఎంతమంది తండ్రులు ఉన్నారండి? Okay, if you are a father, నువ్వు తండ్రిగా ఉన్నట్లయితే if you yourself నీవే are not obedient to God your father, నీ తండ్రి అయిన దేవునికి నువ్వు విధేయతను and చూపకపోతే, if you don't commune with your heavenly నీ father, పరలోకపు తండ్రితో నువ్వు సంభాషణ చేయకపోతే, why would you expect your kids to commune with you? మరి నీ పిల్లలు నీతో సంభాషించినట్లుగా ఎలా నువ్వు ఎదురు Why చూడగలవు? do you expect your kids to open their hearts and share what is happening నీ in their life పిల్లలు with వారి you? హృదయాల్ని తెరిచి జరుగుతున్న విషయాల్ని నీతో పంచుకున్నట్లుగా ఎలా నువ్వు ఎదురు But చూడగలవు? if you can sow this seed, కానీ ఈ విత్తనమును విత్తగలిగితే you will reap everlasting life. కానీ నిత్య జీవమను పంటను నువ్వు And కోయగలవు. that everlasting life can be found even in the area of your marriage and in the area of your parenting. మరి నువ్వు పిల్లల్ని పెంచే విధానంలో కానీ మరి తల్లిదండ్రుల విషయంలో కానీ అది నీకు ఎంతగానో సహాయపడుతూ ఉన్నది. Are you understanding what I'm saying? అర్థమవుతుందండి? Okay, very quickly, let's go to the third seed that you must sow. మరి నువ్వు విత్తాల్సిన మూడో విత్తనంలోనికి మనం వెళ్దాం. Once again, go to Acts chapter 2:42. అపొస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయం 42వ వచనము. Again, here it says all the believers. Everyone say all. విశ్వాసులందరూ. So this is again, I want this to be ingrained. It is for every one of you, not for the pastor, not for bishop and apostles. It is for every believer. ఏదో సంఘ కాపరులకు, అధ్యక్షులకు, అపొస్తలులకు మాత్రమే కాదు, కానీ ప్రతి విశ్వాసికి కూడా ఇది చెందుతూ Here it ఉన్నది. says all the believers devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship. The third seed that you must sow is fellowship. మరి వీరు అపొస్తలుల బోధయందును సహవాసమందును మూడో విత్తనము సహవాసమై ఉన్నది. In Psalm 122 and verse 1, the Bible says, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. మరి 122వ కీర్తన మొదటి వచనంలో చూసినట్లయితే యెహోవా మందిరమునకు వెళుదామని జనులు నాతో అనినప్పుడు నేను సంతోషించితిని అంటూ ఉన్నాడు. Make church and fellowship a priority in your life. మరి నీ జీవితంలో సంఘము సహవాసమును మరి
ప్రాధాన్యముగా Now చేసుకోవాలి. remember, I didn't say only church. I said make church and fellowship. కేవలము సంఘం అని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ సంఘము మరియు సహవాసం అని నేను చెప్తూ That ఉన్నాను. means fellowshipping with other men in the church. సంఘంలో ఉన్న ఇతర పురుషులతో నువ్వు సహవాసమును కలిగి ఉండుట. So that you are building up yourself, you are sharpening one another. ఒకరిని ఒకరు పదును చేసుకుంటున్నట్లుగా, Having a relationship with other men of God in your life. నీ జీవితంలో ఉన్న ఇతర దైవజనులతోనూ సహవాసమును కలిగి ఉండుట. So don't let any other thing become an excuse for why you are not fellowshipping. వారితో సహవాసము ఎందుకు చేయట్లేదో మరి వివిధ సాకులు ఉండకూడదండి. Just like there should not be any excuses for why you don't attend church. మరి సంఘమునకు హాజరు కావట్లేదు ఎందుకంటే సాకులు ఉన్నట్లుగా ఉండకూడదు. The weather cannot be an excuse. చూడండి, వాతావరణం ఒక సాకుగా ఉండవద్దు. Job cannot become an excuse. మరి ఉద్యోగం నీకు ఒక సాకుగా ఉండకూడదు. Family cannot become an excuse. మరి కుటుంబము ఒక సాకుగా ఉండవద్దు. Distance and comfort cannot become an excuse. మరి దూరము సౌఖ్యము ఆ యొక్క సాకులుగా కారణాలుగా ఉండవద్దు. You know, it's always interesting to me. చూడండి, ఇది ఎల్లప్పుడూ నాకు ఆసక్తికరంగా There ఉంటున్నది. are people that come from the other side of the city to our church every చూడండి, Sunday. పట్టణమునకు ఆవలి వైపు నుండి మన సంఘమునకు ప్రతి ఆదివారం వస్తూ There ఉంటారు. are even, as far as I know, at least 3 families. నాకు తెలిసినంత మట్టుకు ఒక 3 కుటుంబాలు They come to Hyderabad every Saturday night. ప్రతి శనివారం సాయంకాలం వారు హైదరాబాద్ కు వస్తారు. They sleep Saturday night, attend church on Sunday morning, and then again travel back to their hometown. శనివారం రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకొని ఆదివారం ఉదయం ఆరాధనలు చూసుకొని తిరిగి వారి సొంత ప్రాంతానికి వారు వెళ్తారు. So them coming to church does not begin on Sunday morning. కాబట్టి వారు ఆరాధనకు రావడము, వారి ప్రయాణము ఆదివారం ఉదయం Sunday ప్రారంభించబడట్లేదండి. morning service, the process starts on Saturday evening. ఆదివారం ఉదయకాలపు ఆరాధనకు వారి ప్రయాణము శనివారం సాయంకాలం ప్రారంభించబడుతూ ఉన్నది. And yet somebody will have a hard time coming from 5 kilometers from the church. కానీ సంఘమునకు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో నుండి వచ్చే వారికి కూడా కొద్ది కష్టతరంగా ఉంటూ ఉన్నది. See, as long as you get into the mindset of making excuses, you will always have an excuse. చూడండి, సాకులు చెప్పే మనస్తత్వం ఉన్నంత కాలము కారణాలు సాకులు చెప్పే మనస్తూ ఉంటూ ఉన్నది. That's why make a decision to get rid of all excuses in life. నీ జీవితంలో సాకులు చెప్పడము, ఆ కారణాలు చెప్పే విషయాన్ని తీసిపారేయాలి. If you are a disciple of Jesus, నువ్వు యేసుక్రీస్తుకు శిష్యుడిగా ఉన్నట్లయితే practice getting rid of all excuses in life. నీ జీవితంలో ఆ యొక్క సాకులు చెప్పడం మానేయండి, అలవాటు చేసుకోండి. Remember this. ఈ మాటను గుర్తుంచుకోనండి. Jesus loves you. యేసు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. But కానీ he will not listen to not a single excuse of yours. కానీ నువ్వు చెప్పుచున్న ఏ సాకులు కూడా ఆయన వినడు. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? You cannot show me one instance మరి ఒక్క సందర్భాన్ని కూడా మీరు నాకు where చూపలేరు. Jesus heard of an excuse and he says, I understand. యేసుక్రీస్తు ఎవరో ఒకరి సాకు విని నేను అర్థం చేసుకోగలను, పర్వాలేదులే అని చెప్పలేదు. Not once. ఒక్క సందర్భం కూడా లేదండి. Not once. ఒక్కసారి కూడా కాదు. When his disciples could not cast out the demon, వారి యొక్క శిష్యులు దయ్యంలని వెళ్ళగొట్టలేని స్థితిలో he did not ఉన్నప్పుడు say, it's okay, I'll help you guys out. పర్వాలేదులే నేను మీకు సహాయం చేస్తానని చెప్పలేదు. When they woke him up in the boat because of the storm, ఆ యొక్క తుఫాను చెలరేగినందున ఆ ఓడలో యేసుని నిద్రలేపినప్పుడు he did not say, okay, you guys don't have enough practice. మరి పర్వాలేదులే మీకు అంతగా మరి అభ్యాసం లేదు, అలవాటు లేదు అని చెప్పలేదు ఆయన. Are you understanding what I'm saying? అర్థమవుతుందండి నేను చెప్పుచున్న మాట? The God that you serve మీరు సేవిస్తున్నటువంటి ఆ దేవుడు does not consider excuses. ఆయన సాకులను లక్ష్య పెట్టేవాడు కాదండి. To him, all things are possible. ఆయనకు సమస్తము సాధ్యమే. And he expects his kids to also have the same mindset that all things are possible. సమస్తము సాధ్యమనే మనస్తత్వంలో తన పిల్లలు కూడా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? So get rid of excuses in your life. కాబట్టి నీ జీవితంలో సాకులు చెప్పే అలవాటును మీరు మార్చుకోనండి. Hallelujah. ఆమేన్. That means you must devote yourself to what? Not only the seed of the word, not only prayer, but to fellowship as well. అందుకనే దేవుని యొక్క వాక్యం విషయంలో మాత్రమే కాదు, ప్రార్థన విషయంలో మాత్రమే కాదు, కానీ సహవాస విషయంలో కూడా నువ్వు ఎడతెగక ఉండాలి. Ask yourself this question: am I putting in the effort to fellowship in church? మరి సంఘంలో సహవాసము కలిగి ఉండుటకు నేను ప్రయత్నిస్తున్నానా అని ప్రశ్న వేసుకోవాలి. Pastor, nobody is talking to me. పాస్టర్ గారు, నాతో ఎవరు మాట్లాడట్లేదండి. Are you talking to anybody? మరి నువ్వు ఎవరితోటైనా మాట్లాడుతున్నావా?
Why do you expect everyone to talk to you? అందరు నీతోనే మాట్లాడాలని నువ్వు ఎందుకు కోరుకుంటున్నావు? Why don't you talk to somebody else? నువ్వే ఒకరితో మాట్లాడొచ్చు కదా. See, everything is seed and harvest. ప్రతిది కూడా విత్తనముగా పంటగా ఉంటూ ఉన్నది. You feel like nobody is talking to you because you don't sow the seed of talking to anybody. చూడండి, ఎవరు నాతో మాట్లాడట్లేదని నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడట్లేదు గనుకనే, ఆ విత్తనం విత్తట్లేదు గనుకనే. You sow the seed of talking to somebody, others will come and start talking to you. నువ్వు ఒకరితో మాట్లాడితే విత్తనం నువ్వు విత్తండి, ఇతరులు వచ్చి నీతో మాట్లాడగలరు. Every seed will produce after its own kind. ప్రతి విత్తనము కూడా దాని జాతి ప్రకారమే పంటను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నది. You go talk to other people will come looking and talking and they will start talking to you. మీరు వెళ్ళి ఇతరులతో మాట్లాడండి, ఇతరులు కూడా నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చి నిన్ను మాట్లాడతారు. Hallelujah. Hallelujah. Number 4, very quickly, obedience. నాలుగవది విధేయత. The seed of obedience. మరి విధేయత అనే విత్తనమును నువ్వు విత్తాలి. The seed of obedience. విత్తనం అనే విధేయత అనే విత్తనమును నువ్వు విత్తాలి. Every man must get to the place in their life where they walk in obedience. ప్రతి పురుషుడు కూడా విధేయతలో నడిచే విత్తన స్థితిలో ఉండాలి. Number 1, obedience to the word. మొదటిగా వాక్య విషయంలో విధేయతను చూపాలి. Obedience to the written word of God. మరి దేవుని యొక్క రాయబడిన వాక్యములకు విధేయతను చూపాలి. Number 2, obedience to the Spirit of God or the Holy Spirit. మరి రెండవదిగా దేవుని యొక్క ఆత్మ అనగా పరిశుద్ధాత్మకు మీరు విధేయతను చూపాలి. And thirdly, obedience to the authority that God places in your life. మూడవదిగా దేవుడు నీ జీవితంలో ఉంచిన అధికారులకు విధేయతను నువ్వు చూపాలి. Every man is called to sow the seed of obedience. ప్రతి పురుషుడు కూడా విధేయత అనే విత్తనములను విత్తుటకు బద్ధుడై ఉన్నాడు. Not just give orders to other people. ఏదో ఇతరులకు మనము ఆ యొక్క ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం కాదండి. Not just telling other people what to do. మరి ఏం చేయాలో ఇతరులకు చెప్పడం మాత్రమే కాదు. But every man must sow the seed of obedience when they are told what to do, that they actually follow through and do it. చూడండి, ప్రతి ఒక్క పురుషుడు విధేయతలో నడుస్తున్నప్పుడు ఇతరులకు వారు ఏం చేయాలో చెప్పినప్పుడు వారు కూడా విధేయతను చూపుతారు. Just for the sake of time, I'll give you verses, just note them down. I'm not going to read them. Romans 8:14 talks about being led by the Spirit of God. మరి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ఆత్మచేత నడిపింపబడటం గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. Deuteronomy 28 verses 1 and 2 talks about obeying the voice of God. ద్వితీయోపదేశ కాండం 28వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు దేవునికి విధేయతను చూపడం గురించి వ్రాస్తూ ఉన్నారు. John chapter 10 verse 27 and 28. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 27 28 వచనాలు talks about hearing the voice of God and following it. దేవుని యొక్క స్వరమును విని దానికి విధేయతను చూపుట వెంబడించటం గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. See, this must become established in your life. చూడండి, ఇది నీ జీవితంలో స్థాపింపబడుతూ ఉండాలి. As you make decisions in your life, నీ జీవితంలో నిర్ణయాలు నువ్వు తీసుకుంటూ ఉండగా are you walking in obedience to the word when you make decisions? నువ్వు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యమునకు విధేయతను చూపినట్లుగా ఉంటున్నాయా? Are you being obedient to the wisdom and the guidance of the Holy Spirit in your life when you are making decisions? నువ్వు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు దేవుని యొక్క జ్ఞానమునకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపునకు నువ్వు విధేయతను చూపి తీసుకుంటున్నావా? Where are you? How have you been led by the Spirit of God concerning the person that you are getting married to? నువ్వు వివాహం చేసుకోబోయే ఆ వ్యక్తి విషయంలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపు నీకు ఉన్నదా? How have you come to that decision in your life to marry that person? ఆ వ్యక్తిని వివాహము చేసుకోవాలని ఎలా నువ్వు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నావు? How have you come to the position in your life to go in a particular direction in your career? నీ భవిష్యత్తులో ఒక దిక్కున వెళ్ళాలని నువ్వు ఎలా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నావు? How are you making that financial decision in your life without the word of God, without the direction of the Holy Spirit, or without godly wisdom in your life? దేవుని యొక్క వాక్యం లేకుండా, దైవిక జ్ఞానం లేకుండా, పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు లేకుండా ఆ యొక్క నిర్ణయాల్ని ఎలా నువ్వు తీసుకుంటున్నావు? So the question is this. కాబట్టి ప్రశ్న ఇదే ఉన్నది. Am I truly walking in obedience to God and the leaders he has placed in my life? నేను నిజముగా దేవునికి విధేయతలో నేను నడుస్తూ ఉన్నానా? అలాగుననే నా జీవితంలో దేవుడు ఉంచిన అధికారులకు నేను విధేయతను చూపుచున్నానా? Okay, am I truly walking in obedience to God and the leaders he has placed in my life? చూడండి, దేవునికిని అలాగే నా జీవితంలో ఉంచిన అధికారులకు, నాయకులకు నేను నిజముగా విధేయతను చూపుట్లో నడుస్తున్నానా? Hallelujah. Hallelujah. Let me give you one verse. 2 Corinthians 8 and 5. మరి కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 8వ అధ్యాయం 5వ వచనము. Here he says, they even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them
2. So, couple of things I want you to understand. ఇక్కడ కొన్ని విషయాల్ని మీరు అర్థం The చేసుకోండి. last part says, just as God wanted them to. చూడండి, దేవుడు వారు చేయవలెనని కోరుకున్నట్లుగా. That means this is the will of God. అనగా ఇది దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. Everyone understanding that? అర్థమవుతుందండి. So whatever they did it according to the will of God, not the will of man. చూడండి, వారు ఏ పని చేసినను దేవుని చిత్తమును బట్టి చేస్తూ ఉన్నారు, కానీ మానవుని కొరకు కాదండి. What was the will of God here? ఇక్కడ దేవుని చిత్తం ఏమై ఉన్నది? The will of God was that all of these people gave themselves to the Lord first. చూడండి, ఇక్కడ దేవుని చిత్తం ఏమిటంటే మొదటిగా తమ్మును తాము దేవునికి అప్పగించుకొనుటై ఉన్నది. And secondly, that they gave themselves to the leadership or to the pastor there. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి కాపరికి నాయకులకు తమ్మును తాము అప్పగించుకొని ఉన్నారు. Are you understanding? అర్థమవుతుందండి. Put it in the amplified for me, please. Amplified version లో నా కొరకు Read this in the amplified. Amplified version లో చదువుదాం. Look at what it says. Nor was the gift of their nor was this gift of theirs merely the contribution that we expected, but first, everyone say first. First, They gave themselves to the Lord. మొదట తమ్మును తాము ప్రభువుకు వారు సమర్పించుకొని ఉన్నారు. So they devoted their lives to God first. మొదటిగా వారి జీవితాల్ని ప్రభువుకు భక్తిపరంగా సమర్పించుకున్నారు. But they did not stop there. కానీ అంతటితోనే వారు ఆపివేయలేదండి. They did not stop there. వారు అక్కడే ఆగిపోలేదు. Can I be very honest? I'll be whether you give me permission or not, I will be, okay? So here is the reality. Many Christians stop at the first place. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఆ మొదటి స్థానంలోనే ఆగిపోతారు. And when you don't do the second part, కానీ రెండో భాగం మీరు చేయనప్పుడు, you don't truly even do the first part. మరి నిజముగా మొదటి కార్యం కూడా మీరు నిజముగా చేయరు. You cannot be truly devoted to God and not be devoted to the man that God places in your life. చూడండి, దేవునికి నిజంగా మిమ్మును మీరు సమర్పించుకొని మీ జీవితంలో అధికారులుగా ఉన్న వారికి సమర్పించుకోలేదంటే లేదండి. I'll give you an example. మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. David was a man after God's own heart. చూడండి, దావీదు దేవునికి హృదయానుసారుడై ఉన్నాడు. But if he went against Saul, కానీ సౌలుకు విరోధముగా వెళ్ళినప్పుడు, that would mean David did not give himself fully to God. అనగా దావీదు దేవునికి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకోలేదని అర్థము. You understand that? అర్థమవుతుందండి. You cannot submit yourself to God and then not submit yourself to the man that God places in your life. చూడండి, దేవునికి నువ్వు విధేయతగా చూపినప్పుడు, సమర్పించుకున్నప్పుడు నీ జీవితంలో ఉంచిన అధికారులకు కూడా నువ్వు సమర్పించుకోలేవు. No. తప్పుగా చెప్పావు. దేవునికి నేను సమర్పించుకున్నాను అని ధైర్యంగా చెప్పి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తికి నువ్వు సమర్పించుకోలేదనుకో, నువ్వు నిజంగా దేవునికి కూడా సమర్పించుకోనట్టు. అర్థమైందా అందరికీ? ఎస్ పాస్టర్. నేను దేవునికి సమర్పించుకున్నాను, కానీ దేవుడు ఎవరినైతే పెట్టాడో నాకు నాయకుడిగా ఆయనకు మాత్రం నేను సమర్పించుకోను అంటే నిజంగా నువ్వు దేవునికి సమర్పించుకోనట్టు. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారము ఆ వ్యక్తిని నీ జీవితంలో పెట్టాడు. ఆమేన్. ఒక భార్య ఉందనుకోండి, ఒక క్రైస్తవ భార్య ఉండి నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాను కానీ నా భర్తని మాత్రం అస్సలు గౌరవించను అన్నదనుకో, నిజంగా క్రైస్తవురాలు కాదు, లేకపోతే నిజంగా దేవుణ్ణి ఆమె గణపరచట్లేదు అన్నమాట. అర్థమైందా ఇప్పుడు అందరికీ? Everyone understand that? You cannot say that you are truly a Christian wife that is devoted to God and then yet say, I'm not devoted to my husband, but I'm devoted to God. You cannot truly be devoted to God when you're not devoted to the husband that God has given in your life. నిజముగా దేవునికి లోబడుతున్నానని చెప్పి నీ భర్తకు లోబడకపోతే నువ్వు దేవునికి లోబడుతున్నట్లుగా కాదండి. Are you understanding that? అర్థమవుతుంది. So here the Bible says that they, according to the will of God, they devoted themselves not only to God but to the leaders or the pastors there as well. దేవుని చిత్త ప్రకారము దేవునికి మాత్రమే లోబడడం కాదు, కానీ దేవుని అనుగ్రహించిన నాయకులకు కూడా లోబడుతూ ఉన్నారు. Now here look at how he describes, and to us, okay, as his agents. That means they were ready to do. They were made themselves available to the leadership.
కాబట్టి ఇక్కడున్న నాయకత్వమునకు వారు అందుబాటులో ఉంటున్నారు. By the will of God. మరి దేవుని చిత్త ప్రకారము. Everyone say by the will of God. దేవుని చిత్త ప్రకారము. See, again, you want to know the will of God? This is the will of God. దేవుని చిత్తం మీరు తెలుసుకోవాలంటే దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. Pastor, I want to know God's will for my life. పాస్టర్ గారు, నేను నా జీవితంలో దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసుకోవాలి This is God's will for your life. నీ జీవితంలో ఇది దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. That you be devoted to God and devoted to the pastor and the leaders that God places in your life. మరి నువ్వు దేవునికి విధేయతను చూపుతూ మరి సమర్పించుకొని అలాగే దేవుని జీవితంలో ఉన్న నాయకులకు కూడా విధేయత చూపుటై ఉన్నది. Look at how he describes this. దీన్ని ఎలా వివరిస్తూ ఉన్నారో చూడండి. How did they devote themselves? తమ్మును తాము ఎలాగో భక్తిపరులుగా సమర్పించుకోగలరు? Entirely disregarding their personal interests. వారి సొంత ఆసక్తులను మరి ఆపేక్షించక. See, that's why it's a seed. అందుకనే అది విత్తనమై ఉన్నది. So that means they did not take it as a suggestion in their life. వారి జీవితంలో దానిని సలహాగా వారు తీసుకోవట్లేదు. They took it as an instruction and a command. వారు ఒక హెచ్చరికగా ఆజ్ఞగా దానిని తీసుకుంటున్నారు. I did not plan on this, but since Pradeep gave that example, ప్రదీప్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఉపమానాన్ని బట్టి he planned for a vacation. అతడు వెకేషన్కి వెళ్ళాలనుకున్నారు. But when he got the dates of the conference, కానీ కాన్ఫరెన్స్ డేట్స్ వారికి తెలిసిన వెంటనే he had an interest for vacation. ఆయన వెకేషన్కి వెళ్ళాలని సొంత ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాడు. Personal interest. మరి సొంత ఆసక్తి. What did he do with the personal interest? ఆ సొంత ఆసక్తి విషయంలో He ఏం చేశాడు? moved the personal interest. మరి ఆ సొంత ఆసక్తిని కాస్త ముందుకు జరిపాడు. I don't know why Pradeep gets so much favor in his job. మరి ప్రదీప్ గారికి వారి జీవితంలో అలాగే ఎంతగా వస్తుందో, ఎందుకు వస్తుందో నాకు తెలియదు అనుకుంటే, ఆయన ఉద్యోగంలో అన్ని పర్మిషన్లు ఎలాగో వస్తాయో అతనికి. ఆయన మేనేజర్ ఎందుకు అన్ని లీవ్లు ఇస్తాడో ఆయనకి. విత్తనము లేకుండా ఎక్కడ కూడా పంట రాదు. You'll never find a harvest without the seed. When here he says, they gave themselves to entirely disregarding their personal interests. They gave as much as they possibly could, having put themselves at our disposal to be directed by the will of God. వారి విషయములన్నీ కూడా దేవుని చేత నడిపింపబడినట్లుగా వారు తమను తాము పరిపూర్ణంగా సమర్పించుకొని ఉన్నారు. They gave themselves to God. వారు తమను తాము దేవునికి ఇచ్చుకొని ఉన్నారు. They gave themselves to the pastor. అలాగే వారి కాపరికి కూడా విధేయతను చూపి లోబడుతూ ఉన్నారు. So whatever you say, I will do. కాబట్టి మీరు ఏమి చెప్పినను నేను చేస్తానని. You want me to lead, I will lead. నువ్వు నడిపించమంటే నడిపిస్తాను. You want me to sit, I will sit. కూర్చోమంటే కూర్చుంటాను. You want me to stand, I will stand. నిల్చోమంటే నిల్చుంటాను. You want me to pray, I will pray. ప్రార్థించమంటే ప్రార్థన చేయమంటే చేస్తాను. You want me to go on a mission trip, I will go on a mission trip. సువార్త పనిలో వెళ్ళమంటే సువార్త పనిలో వెళ్తాను. I've never preached in my life. If you want me to preach, I will preach. నా జీవితంలో నేను ఎన్నడూ ప్రసంగించలేదు. ప్రసంగించమంటే ప్రసంగిస్తాను. I'm afraid of standing in front of people and speaking, but if that's what you want me to do, I will practice and I will stand in front of people and I will speak. ప్రజల ఎదుట నిలబడడం నేను ఎన్నడూ చేయలేదు. భయం అయినప్పటికీ నేను నిలబడి ప్రసంగించాలంటే అలా చేస్తాను నేను. I can give you example after example after example of this in my own life. నా సొంత జీవితంలో అనేక ఉపమానాలుగా నేను దీన్ని చెప్పగలను. I can keep you till late night tonight giving you example after example. నా జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలను ఉదాహరణగా చెప్తూ రాత్రి ఆలస్యంగా కూడా మేము ఉంచి whether it was with my time, నా సమయ విషయంలోనే, whether it was with my money, లేక నా డబ్బు విషయంలోనే, whether it was with my family, నా కుటుంబ విషయంలోనైతే, whether it was with my relationships, లేక నా సంబంధాల విషయంలోనైతే, whether it was life altering decisions of my life, నా జీవితాన్ని సరి చేసుకునే నిర్ణయాల్లో, I can give you example after example of how I devoted myself not only to God but devoted myself to whatever my leader in my life has said, and as a result I've benefited out of those decisions. దేవునికి లోబడి ఉండడం మాత్రమే కాదు, కానీ దేవుడు నా జీవితం నుంచి నాయకులకు లోబడుతూ కూడా అట్టి ప్రయోజనంలో నేను పొందుకొని ఉన్నాను. Some of you might say, but pastor, what if I have a bad pastor? What if I have a bad leader in my life? మీరు అనవచ్చు, పాస్టర్ గారు అండి, నా జీవితంలో ఒకవేళ చెడు నాయకులు, చెడు కాపర్లు ఉంటే మరి నా పరిస్థితి ఏంటి? You are not responsible for your pastor. You are responsible to submit and God will take care of it.
కాబట్టి నీ కాపరి గురించి నువ్వు బాధ్యుడు కాదు, కానీ నీ దేవునికి నువ్వు లోబడి ఉన్నప్పుడు ఆయన నిన్ను నడిపిస్తాడు. Ask David. దావీదుని అడగండి. Is somebody trying to kill your life? Kill you? Is somebody trying to take your life? నీ జీవితంని ఎవరైనా తీసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారా? Then don't even start the discussion about having a bad leader. కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితులు లేనప్పుడు నాకు చెడు కాపరి ఉన్నారని మాట్లాడడం కూడా వ్యర్థమే. So what? You'll not obey your pastor because they did not give you the mic. మరి మీకు మైక్ ఇవ్వలేదని మీ సంఘ కాపరికి మీరు విధేయతని చూపట్లేదా? Now you get to heaven one day. ఇప్పుడు ఒక రోజున పరలోకానికి Now you stand in front of David. దావీదు ఎదుట నువ్వు నిలబడతావు. And then you start telling complaining your story. మరి నీ కథ అంతా కూడా ఫిర్యాదుగా దావీదుకు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, David, you know I had a very bad leader in my life. దావీదు నీకు తెలుసా నా జీవితంలో ఒక చెడ్డు నాయకుడు ఉన్నాడు. My pastor told me to prepare a message. మా కాపరి ఒక ప్రసంగాన్ని తయారు చేయమన్నాడు. And in the last minute he did not give me the chance to మరి preach. చివరి క్షణాన ప్రసంగించుటకు నాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. That's why I stopped serving. కాబట్టి నేను సంఘంలో పరిచర్య చేయడం ఆపేశాను. That's why I stopped obeying him. కాబట్టి నేను ఆయనకు విధేయతని చూపడం నేను ఆపేశాను. Who are you talking to? ఎవరితోనండి నువ్వు మాట్లాడేది? David. దావీదుతో What did మాట్లాడుతున్నావు. David go through in his life? దావీదు తన జీవితంలో ఎలాంటి His పరిస్థితులను life వెళ్ళాడు? తన Was జీవితము actively being taken away from him. మరి ఆయన నుండి ఆయన ప్రాణం, ఆయన జీవితమే చురుకుగా తీసివేయబడుతూ And ఉన్నది. yet he gave himself. ఆయనను తనను తాను సమర్పించుకొని ఉన్నాడు. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? This one decision in my life. నా జీవితంలో ఈ ఒక్క నిర్ణయము, One decision in my life. నా జీవితంలో ఒక్క This నిర్ణయం, one seed of obedience, consistently sowing the seed of obedience in my life, విధేయత అనే విత్తనమును స్థిరముగా నా జీవితంలో విత్తుతూ ఉన్నప్పుడు has protected me from so much trash in my life. నా జీవితంలో అనేకమైన చెడు విషయాల నుండి ఆయన నన్ను రక్షించి తప్పించి ఉన్నాడు. It protected me అవి నన్ను కాపాడి ఉన్నాయి. and it saved me అవి నన్ను కాపాడి ఉన్నాయి, to become రక్షించున్నాయి. the man that I am today by the ఈ grace of దినము God. దేవుని కృప చేత నేను ఏమై ఉన్నానో అట్టి పురుషుడిగా అవి నన్ను రూపుదిద్ది ఉన్నాయి. Hallelujah. Hallelujah. So quickly, once again that question, am I truly walking in obedience to God and the leaders that he has placed in my life? నేను దేవునికిని నా జీవితంలో వచ్చిన నాయకులకు నిజముగా నేను విధేయతను కలిగి And నడుస్తున్నానా? then finally, number 5. చివరిగా ఐదో ప్రశ్న, The fifth thing is the seed of money. మరి డబ్బు అనే విత్తనము, Finances. మరి ఆర్థిక విషయాలు, The seed of money. మరి ఆ యొక్క ఆర్థిక విషయాలు అనబడిన డబ్బు. Now, I'm not going to take the time here, but just write down 2 Kings chapter 5. రెండో రాజుల గ్రంథము 5వ అధ్యాయము, 2 Kings chapter 5 and starting from verse 15 through 27. రాజుల రెండో గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 15 నుండి 26వ వచనం వరకు. 2 Kings chapter 5 15 through 27. మరి రెండో రాజుల గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 27వ వచనం వరకు. Okay, so you will go through. I would encourage every one of you to read through it. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లేఖన భాగాల్ని మీరు చదవండి. Every one of you must understand this. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. Every man, ప్రతి పురుషుడు, if you cannot come to the place మీరు ఆ స్థలమునకు where రానట్లయితే you can sacrificially sow a seed, త్యాగపూరితముగా ఒక విత్తనమును విత్తని స్థితిలో ఉన్నట్లయితే, sacrificially sow a financial seed, మరి ఒక ఆర్థికమైన విత్తనము త్యాగపూరితంగా మీరు విత్తగలిగితే, not once, ఏదో ఒక్కసారి కాదండి, not twice, రెండు సార్లు but మాత్రమే కాదండి, consistently in your life, నీ జీవితంలో స్థిరముగా అది చేస్తూ ఉండాలి. you will never reach the destiny that God has for your life. మరి ఆ రీతిగా నువ్వు చేయనట్లయితే దేవుడి నీ జీవితం నుంచి గమ్యస్థానానికి నువ్వు You చేరుకోలేవు. will never reach the destiny that God has for your దేవుడి life. జీవితం నుంచి గమ్యస్థానానికి నువ్వు చేరుకోలేవు. Remember, if you cannot do that, that means the spirit of mammon controls you. ఒకవేళ నువ్వు ఆ రీతిగా చేయట్లేదంటే ఆ యొక్క ధన ఆత్మ నిన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నదని అర్థము. Very clearly it is spoken, you cannot serve God and mammon. నువ్వు దేవునికి నీ సిరికి దాసుడుగా ఉండనేరవని Remember the rich young ruler. మరి ఆ ధనవంతుడైన యవనస్తుని చూడండి. Jesus speaks to him యేసుక్రీస్తు అతనితో and he మాట్లాడుతున్నాడు. tells him to sell everything that he have, give to the poor, come follow me. ఆయనకున్న సమస్తమును అమ్మి పేదలకు పంచి నన్ను వెంబడించుమని యేసు చెప్తాడు. What was he saying? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? Sow that seed. మరి ఆ విత్తనం విత్తుమంటున్నాడు. Sow that seed. ఆ విత్తనమును విత్తుమంటున్నాడు. And he refused. ఆయన తృణీకరించాడు, And guess తిరస్కరించాడు. what? His destiny was altered because he refused to sow that seed. అతడు ఆ విత్తనమును విత్తుటకు తిరస్కరించినందున తన గమ్యస్థానమే త్రిప్పివేయబడి The ఉన్నది. scripture that I have given you,
మరి నేను నీకు ఇచ్చిన ఆ లేఖనము, if you read through that passage, ఆ లేఖన భాగం అంతేను it will చదివినట్లయితే show you how money robbed once again the divine destiny that God had. దేవుడు ఒక వ్యక్తి పట్ల కలిగి ఉన్న గమ్యస్థానాన్ని డబ్బు ఎలా దొంగిలించిందో మనం చూడగలము. Don't let money rob you from your destiny in God. నీ దేవునిలో ఉన్న గమ్యస్థానం నుండి డబ్బు దొంగిలించనివ్వద్దు. Gehazi's greed stopped him from receiving what God had for him. చూడండి, గేహాజీ దేవుని నుండి పొందుకోకుండా ఆపినది ఏమిటంటే గేహాజీ కలిగి ఉన్న ఆ యొక్క ధనాపేక్ష. He had the opportunity to receive of the anointing of the prophet. మరి ఆ యొక్క ప్రవక్త అయిన ఎలీషా యొక్క అభిషేకమును పొందుకునే అవకాశం గేహాజీకి ఉండినది. Think about it. Elijah, now the anointing on Elisha. చూడండి, ఏలియా యొక్క అభిషేకము ఎలీషా మీదకి వచ్చి ఉన్నది, Double portion. రెండంతలుగా వచ్చి ఉన్నది. If Gehazi did what he was supposed to do, మరి ఒకవేళ గేహాజీ ఏదైతే చేయాలో అది చేసి ఉంటే, he was positioned to receive the anointing of Elisha upon his life. మరి ఎలీషా మీద ఉన్న ఆ యొక్క అభిషేకము గేహాజీ పొందుకునేవాడు. Remember, God always works in threes. మరి దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మూడులో పని చేస్తున్నాడు, At least up to 3 generations. మరి ఆ యొక్క 3 తరముల వరకు. But here you see Elijah and Elisha. కానీ ఇక్కడ మాత్రము ఎలియా ఎలీషాను చూస్తూ ఉన్నాం. And it stops. అక్కడే ఆగిపోయి ఉన్నది. It stops. అది అంతటితోనే ఆగిపోయి ఉన్నది. What if Gehazi did something different? ఒకవేళ గేహాజీ ప్రత్యేకముగా ఏదైనా చేసి ఉంటే, What if he never let that greed take over his life? కానీ ఆ యొక్క గేహాజీ ఆ ధనాపేక్ష గనక గేహాజీని తీసుకోవడంలో అనుమతించకపోతే, Today we would be reading the adventures and the mighty exploits of Gehazi. గేహాజీ జీవితంలో చేసిన ఆ యొక్క అద్భుతాలు, సూచక్రియలు, మహత్కార్యాల గురించి మనం చదువుతూ ఉండేవాళ్ళం. Today you would have a bunch of people walking around in churches not only with the name Elijah and Elisha, you would have a bunch of men walking around with the name Gehazi because of what he did for the glory of God. కానీ ఈ దినాల్లో సంఘాల్లో కేవలం ఏలియా ఎలీషా పేర్లు మాత్రమే కాదు, కానీ గేహాజీ చేసిన మహత్కార్యములను బట్టి గేహాజీ పేరు కూడా వాడుతూ ఉండేవారు. You don't hear of any Gehazis in the church today. మరి ఈ దినాల్లో గేహాజీలను గురించి సంఘంలో మనం వినట్లేదు. Because nobody wants to name their son Gehazi. మరి గేహాజీ అనే పేరు పెట్టుకోవడం ఏ ఒక్కరికి ఇష్టం ఉండదు. Are you understanding what I'm saying? అర్థమవుతుందండి? So today as men of God, కాబట్టి దేవుని దైవజనులుగా, దేవుని పురుషులుగా మీరు ఈ మాటలు గమనించాలి. this question, am I faithful? Am I a faithful steward with the finances God has given me? దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆర్థిక విషయాల్లో నేను మంచి గృహ నిర్వాహకుడుగా ఉన్నానా లేదా అని గమనించాలి. Am I a faithful steward with the finances God has given me? దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆర్థిక విషయాలు ఒక నమ్మకమైన గృహ నిర్వాహకుడుగా ఉంటున్నానా లేదా అని గమనించాలి. Amen. ఆమేన్. Last 5 minutes. 5 నిమిషాలు. Very quickly, I have 5 questions. You can take a picture of this. We'll put them on the screen. ఆ యొక్క 5 ప్రశ్నల్ని స్క్రీన్ మీద ఉంచుతాం, మీరు ఫోటో తీసుకోవచ్చు. Not the questions that we've already given, but another 5 questions. మరి ఇచ్చిన ప్రశ్నలు కాదు, కానీ మరో కొన్ని 5 నూతనమైన And I ప్రశ్నలు. really want every one of you to be able to answer these questions. కాబట్టి ఈ యొక్క 5 ప్రశ్నలకు మీరు నిజముగా జవాబు చెప్పువారుగా ఉండాలి. Very quickly, let's put them on the screen. మరి త్వరగా వాటిని స్క్రీన్ మీద ఉంచుదాం. Questions that must be answered. Number 1, how many of these seeds am I consistently sowing in my life? మొదటి ప్రశ్న, ఇట్టి విత్తనములను స్థిరముగా నా జీవితంలో ఎన్ని విత్తుతూ ఉన్నాను? Okay, we talked about 5 seeds. నేను 5 విత్తనాలను గురించి How many విన్నాము. of these seeds are you consistently sowing in your life? వీటిలో ఎన్ని విత్తనాలని నీ జీవితంలో నువ్వు స్థిరముగా విత్తుతూ ఉన్నావు? Everyone say consistently. స్థిరముగా. So I'm not talking about, oh yeah, I obeyed God 5 years ago. 5 సంవత్సరాల క్రితం నేను చేశానండి అన్నది విషయం గురించి Oh, మాట్లాడట్లేదు. I sowed sacrificially 10 years ago. 10 సంవత్సరాల క్రితం త్యాగపూరితంగా నేను విత్తానండి, ఆ విషయం గురించి కాదు. No, I used to pray every day, 3 years ago. 3 సంవత్సరాల క్రితం అనుదినము నేను ప్రార్థిస్తూ ఉండేవాడిని. ఆ Consistently, విషయం are you గురించి కాదు. doing that right now? మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుత జీవితంలో స్థిరముగా How చేస్తున్నావా? many of these seeds, those 5 seeds that I talked about, am I consistently sowing in my నేను life? చెప్పిన 5 విత్తనాల్లో నుండి ఎన్ని విత్తనాలను నువ్వు స్థిరముగా నీ జీవితంలో విత్తుతున్నావు? Number 2, am I sowing according to the harvest I'm expecting? నేను కోరుకునే పంట ప్రకారము నేను విత్తుతున్నానా? Am I sowing in accordance to the harvest that I'm expecting in my life? నా జీవితంలో నేను కోరుకునే పంట ప్రకారము నేను విత్తుతున్నానా? Number 3,
మూడో ప్రశ్న, is God pleased with what and how I am sowing? నేను ఎలా విత్తుతున్నాను అనే విధానమును, ఏమి విత్తుతున్నాను అనే విషయంలో దేవుడు సంతోషిస్తున్నాడా? Is God pleased with how and what, or with what and how I am sowing? నేను ఎలా ఏమి విత్తుతున్నానో అందును బట్టి దేవుడు సంతోషిస్తున్నాడా? And lastly, 4 and 5, have I given myself to the Lord? నేను ప్రభుకు అప్పగించుకొని ఉన్నానా? And number 5, ఐదవదిగా, have I given myself to the pastor and the church that I am planted in? మరి నేను కాపరికిని, నేను నాటబడిన సంఘమునకు పరిపూర్ణంగా ఇచ్చి ఉన్నానా? Have I given myself to the pastor and the church that I am planted in? నేను ఏ సంఘంలో అయితే నాటబడి ఉన్నానో ఆ సంఘ కాపరికిని, సంఘమునకు నేను పరిపూర్ణంగా అప్పగించుకున్నానా? See, in Telugu you directly use the word kapari. Okay, in English we use the word pastor, we don't say shepherd most of the time. However, if the sheep is not devoted, if it is not obedient to the shepherd cannot take care of the sheep. చూడండి, ఆ మంద కాపరికి లోబడకపోతే కాపరి మందను పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉండలేడు. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? Now these 5 questions, ఈ 5 ప్రశ్నలు, men, it is very important that you understand the times that we are living in. మనము జీవించుచున్న కాలంలను గురించి మీరు ఎరిగి ఉండుట చాలా ప్రాముఖ్యం. It is very important that you take these things seriously. ఇట్టి విషయాల్లో మీరు శ్రద్ధ కలిగి ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యము. Stand to your feet at this ఈ time. సమయంలో అందరం లేచి నిలబడదాం. Stand to your feet at this time. ఈ సమయంలో అందరం లేచి I know నిలబడదాం. we're running little late, but that's okay. కొద్ది ఆలస్యమైంది అయినా పర్వాలేదు. I want every one of you to spend the next 2 minutes praying. మరో 2 నిమిషాలు ఈ విషయాల గురించి మీరు ప్రార్థనలు I గమనించండి. want you to pray. This is just between you and God. ఇది కేవలము నీకును దేవునికి మధ్యలో ఉన్న You know విషయం. the questions that are before you. మరి నీ ఎదుట ఉంచిన ప్రశ్నలు ఏంటో నీకు తెలుసు. Are you truly satisfied with the life that you are living? నువ్వు జీవించుచున్న జీవితంతో నిజముగా నువ్వు తృప్తి పొంది ఉన్నావా? If you were to stand before God today, ఈ దినము దేవుని ఎదుట ఒకవేళ నువ్వు would నిలబడితే He be pleased with the way you are living? నువ్వు జీవించుచున్న విధానమును బట్టి దేవుడు Are you సంతోషిస్తాడా? blessed and are you being a blessing to others? మరి నువ్వు ఆశీర్వదింపబడి ఉన్నావు గనుక అనేకులకు నువ్వు Have ఆశీర్వాదకరంగా you ఉంటున్నావా? truly devoted yourself to God? నిన్ను నీవు దేవునికి అప్పగించుకొని ఉన్నావా? Have you truly given yourself to God? నిన్ను నీవు నిజముగా దేవునికి సమర్పించుకున్నావా? And if the answer is yes, then the second question, have you truly devoted yourself to the pastor and to the church you are planted in? అదే అవునంటే నువ్వు నాటబడిన సంఘ కాపరికి నువ్వు అప్పగించుకొని విధేయతను చూపుతున్నావా? Can you say, can you truly answer and say yes to those things? నిజముగా వాటికి జవాబుగా అవునని నువ్వు చెప్పగలవా? Or do you merely see church for your benefit? లేక సంఘమును నీ ప్రయోజనము కొరకే నువ్వు చూస్తున్నావా? Simply for your benefit. ఏదో కేవలము నీ స్వప్రయోజనము కొరకే నువ్వు చూస్తున్నావా? I come and I attend the service. నేను వస్తున్నాను, ఆరాధనలో I పాల్గొంటున్నాను, attend whenever I can. నేను పాల్గొనగలిగినప్పుడల్లా పాల్గొంటున్నాను. I attend. I just make sure that everything is set right for me. The date, the time of the meeting, the location of the meeting. If the date, if the time and the location of the meeting are suitable to my schedule, then I will attend the meeting. చూడండి, నా ప్రణాళికకు, నా కాల పట్టణముకు ఆ యొక్క స్థలము, తేదీ, సమయము నాకు అనుకూలంగా ఉంటేనే నేను హాజరవుతాను అనుకుంటున్నావా? Then you have not devoted yourself. అలాగ అనుకుంటున్నట్లయితే దేవునికి నువ్వు సమర్పించుకోనట్లుగా. You have not devoted yourself. నిన్ను నీవు దేవునికి అప్పగించుకోలేదని అర్థము. For some of you, if the date is wrong, you will not attend. కొంతమందికి ఆ దినము, తేదీ సరి అయినదిగా కాకపోతే వారు హాజరు కారు. You will not even make an attempt to ask your job. కానీ ఆ యొక్క ఉద్యోగ విషయంలో అడుగుటకు కూడా మీరు ప్రయత్నించరు. Not even make an attempt to pray about it or ask your manager if you can skip work on that day or if you can do the work at another time. ఆ దినము సెలవు తీసుకొని మరో దినాన పని చేయనకు అడుగుటకు కూడా మీరు మీ యాజమాన్యానికి ప్రయత్నించరు. If it is the wrong time, ఒకవేళ అది సరైన సమయం it's in the కాకపోతే, morning I cannot come. ఒకవేళ ఉదయం అయితే నేను రాలేనండి, It's in the evening I cannot come. సాయంకాలం అయితే నేను రాలేనండి, It's in the afternoon I cannot come. అది మధ్యాహ్నం కాబట్టి అసలే రాలేనండి. If it's the wrong location, ఒకవేళ అది తప్పుడు స్థలం అయితే, if it is in Sandhya convention I will come. ఒకవేళ సంధ్య కన్వెన్షన్ అంటే దగ్గర గనుక నేను If it వస్తానండి. is in NCLC I will not come. ఒకవేళ NCLC అయితే నేను రాలేనండి. Why? Parking is a little hard for my ఎందుకంటే car. అక్కడ నేను కార్కి పార్కింగ్ లేదండి, నేను I కార్ have to wait in line for the lift. లిఫ్ట్ కోసం లైన్ లో వేచి ఉండాలి. If it is in Secunderabad I will not come. ఒకవేళ సికింద్రాబాద్ అయితే నేను రాలేనండి.
Where is the initiative to say, even if it is in Secunderabad, I will come just because I'm a part of this church? నేను ఈ సంఘంలో భాగముగా ఉన్నాను కాబట్టి సికింద్రాబాద్ అయినాను నేను వస్తానని ఆరంభము ఎక్కడ ఉన్నది? Just because I want to be used of God, not necessarily on stage, but I'll sit in the service, hear the word one more time, but while the preaching is going on, while the ministry is going on, I will sit or I will stand and I will pray for those in attendance. చూడండి, వేదిక మీద వాడబడటం మాత్రమే కాదు, కానీ సభలో కూర్చొని వాక్యాన్ని విని అక్కడ ఉన్న వారికి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండుటకు నేను వస్తాననే ఆలోచన ఉండాలి. You coming to church is not always about you receiving something. చూడండి, సంఘమునకు నువ్వు వస్తున్నావు అంటే ఎల్లప్పుడూ నువ్వు పొందుకోవడం మాత్రమే కాదు. No, you coming to church is so that somebody else can receive from you. చూడండి, నువ్వు సంఘమునకు వస్తున్నావు అంటే నీ యొద్ద నుండి ఇతరులు పొందుకొనుటకు సహకారిగా ఉండాలి. You lifting your hands in worship is not just about you. నువ్వు ఆరాధనలో చేతులు ఎత్తుతున్నావు అంటే కేవలం నీ కొరకు మాత్రమే కాదు. Is that somebody even with a worse condition who will walk into the church will see those hands lifted high and they will lift their hands to God. They will submit themselves to God. They will honor God. They will worship God. భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నవారు సంఘంలోకి వచ్చి నువ్వు చేతులెత్తి ఆరాధించుటను చూచి వారు నువ్వు చేతులెత్తి ఆరాధనలో వస్తూ ఉంటారు. You will never become the man that you were meant to be if you never sow these kinds of seeds in your life. ఇలాంటి విత్తనాలు నీ జీవితంలో విత్తకపోతే దేవుడు కోరుకున్న వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండలేవు. If you never devote yourself to these things, ఇట్టి విషయముల పట్ల నువ్వు ఎడతెగక ఉండనట్లయితే, if you never devote yourself to what is being taught, మరి బోధించబడిన వాక్యంలో నువ్వు భక్తిగా లేనట్లయితే, I cannot because I don't agree with what you are preaching. పాస్టర్ గారండి నేను రాలేను చేయలేనండి, మీరు బోధిస్తున్న వాక్యంతో నేను ఏకీభవించట్లేదండి. Then find a church where you can agree and settle there. కాబట్టి మరి నువ్వు ఏకీభవించి స్థాపింపబడే సంఘాన్ని నువ్వు కనుగొను. But don't sit here and not be in agreement or not give yourself wholly. చూడండి, మాతో ఏకీభవించకుండా నిన్ను నువ్వు పరిపూర్ణంగా అప్పగించుకొనకుండా ఇక్కడ నువ్వు కూర్చోకూడదు. Become a man of faith. మరి విశ్వాసపు పురుషుడిగా నువ్వు కావాలి. Become a man of action. మరి క్రియలు చేయవాడిగా ఉండాలి. Become a true disciple of Christ. నిజముగా క్రీస్తుకు ఒక శిష్యుడిగా నువ్వు ఉండాలి. Become the man that you have called to be. నువ్వు ఏ పురుషుడిగా పిలువబడావో ఆ రీతిగా ఉండుటకు ఉండాలి. Become the father and the husband that you were called to be. నువ్వు ఏ భర్తగా ఉండుటకు పిలువబడ్డావో, ఏ తండ్రిగా ఉండుటకు పిలువబడ్డావో ఆ రీతిగా నువ్వు ఉండాలి. God has not called anyone to sit on the sidelines and watch other people run. ఏదో ప్రక్కన కూర్చొని పరిగెత్తు వారిని చూచుటకు ఆయన పిలవలేదండి. You're not sitting on the sidelines to criticize other people who are running. చూడండి, పరిగెత్తుతున్న వారిని మరి ఎగతాళి చేయుటకు వెక్కిరించుటకు నువ్వు కూర్చోలేదు. No, God has called you to run the race. ఓ ఆ పరుగు పందెంలో పరిగెత్తునట్లుగా దేవుడు నిన్ను పిలిచి ఉన్నాడు. How many of you are running your race? మీలో ఎంతమంది మీ పరుగు పందెంలో పరిగెత్తుతూ I'm not ఉన్నారు? saying how many of you are living. మరి ఎంతమంది వదిలేస్తూ ఉన్నారు? No, how many of you are living? మరి ఎంతమంది జీవిస్తూ ఉంటున్నారు? That is not the question I'm asking. చూడండి, అది ప్రశ్న కాదండి. How many of you are running? మరి ఎంతమంది పరిగెత్తుతూ ఉన్నారు? How many of you are running the race that God has set for you? దేవుడు మీ ఎదుట ఉంచిన పరుగు పందెంలో ఎంతమంది పరిగెత్తుతూ If ఉన్నారు? you are only caught up with everything else in life, నీ జీవితంలో మిగతా విషయాల్లో నువ్వు నిమగ్నమై ఉంటే, and yet you never sow these seeds in your life, నీ జీవితంలో ఇట్టి విత్తనాలు నువ్వు విత్తకపోతే, I don't care how old you are, నువ్వు ఎంత వయసులో I don't ఉన్నప్పటికీ, care how young you are, నువ్వు ఎంత యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పటికీ, the only way to become a disciple of Christ నువ్వు క్రీస్తుకు శిష్యుడిగా ఉండాలి అంటే, and to become the man that God has called you to be, దేవుడు నిన్ను ఎలాంటి పురుషుడిగా ఉండుటకో is పిలిచినట్లయితే to make a firm decision ఒక స్థిరమైన నిర్ణయాన్ని నువ్వు that తీసుకోవాలి. you will sow these seeds in your life, అప్పుడు ఇట్టి విత్తనాలని నీ జీవితంలో విత్తుతూ that you ఉంటున్నావు. will no longer be a passive man in the church, ఇక ఏదో మౌన దశలో ఉండవాడిగా ఉండవు. that you will be active, నువ్వు ఎంతో చురుకుగా that ఉంటావు. you will be a man of action, నువ్వు చర్య చేయ వ్యక్తిగా ఉంటావు. a man of consistency, మరి ఒక స్థిరత్వము కలిగిన వ్యక్తిగా a ఉంటావు. man of commitment. ఒక ఒప్పందము కలిగిన వ్యక్తిగా Now, ఉంటావు. if that is you today, మరి ఒకవేళ అలాంటి వ్యక్తిగా నువ్వు if that's ఉండాలనుకుంటే, the kind of commitment you want to make today, అలాంటి ఒప్పందము నువ్వు చేసుకోవాలి then అనుకుంటే, I want you to lift your hands together నీ చెయ్యి పైకెత్తండి. and I want you to pray to God. నేను నీతో ఏకీభవిస్తూ ప్రభుకు ప్రార్థన I చేస్తాను. don't care what denomination you come from. నువ్వు ఏ సంఘ శాఖ నుండి వచ్చినా నాకు పట్టింపు If లేదు. that's your commitment
agreement, lift your hands in the ఒకవేళ presence నువ్వు of ఆ God. రీతిగా ఒప్పందం కలిగి ఉన్నట్లయితే నీ చేతులు I don't care పైకెత్తండి. about your position in the government or what business you own. నువ్వు ప్రభుత్వంలో కానీ ఉద్యోగంలో కానీ నువ్వు ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ Lift your hands in the presence of God. నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో చేతులు పైకెత్తండి. Lift your hands in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు చేతులు పైకెత్తండి. Submit your life in the presence of God. నీ జీవితమును ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు అప్పగించుకోండి. Learn to honor God. దేవుని గణపరచడం నువ్వు David said, తెలుసుకోండి. I lift my hands. దావీదు అంటున్నాడు, నేను నా చేతులు That is a పైకెత్తుతున్నాను. sign of surrender to God. మరి దేవునికి నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకున్నట్టుగా అది సూచనగా ఉంటూ ఉన్నది. Surrender your life to God. నీ జీవితమును దేవునికి Say, సమర్పించుకోండి. God, I devote myself wholly to you. ప్రభువా, నన్ను నేను పరిపూర్ణంగా నీకు I అప్పగించుకుంటూ give ఉన్నాను. myself wholly to you. ప్రభువా, నన్ను నేను పరిపూర్ణంగా నీకు I అప్పగించుకుంటున్నాను. make a decision, Lord, ప్రభువా, నేను ఒక నిర్ణయాన్ని to తీసుకుంటున్నాను. not be a passive man, ప్రభువా, నేను మౌన దశలో ఉండకుండా but to be an example for you. కానీ నీ కొరకు ఒక మాదిరికరంగా నేను Make జీవిస్తాను. a decision that you will serve God in your life. నీ జీవితంలో దేవుని పరిచర్య సేవ చేస్తానని నిర్ణయం Make a తీసుకో. decision that you will serve in the house of God. దేవుని మందిరంలో పరిచర్య చేస్తానని నువ్వు నిర్ణయం తీసుకో. Make a decision that you will honor God with His word. మరి తన వాక్కు విషయంలో వాక్యము చేత దేవుని గణపరుస్తానని That you will తీసుకో. become a man of prayer. నువ్వు ప్రార్థన పరుడుగా ఉంటానని నిర్ణయం తీసుకో. Make that decision today. అలాంటి నిర్ణయాలు నువ్వు తీసుకోవాలి. Ask the Holy Spirit to help you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడగండి నీకు సహాయం చేయనట్లుగా. Ask the Holy Spirit to help you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయం చేయనట్లుగా Ask the అడగండి. Holy Spirit to help you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు సహాయం He చేయమని will అడగండి. lead you and He will guide you. ఆయనే నిన్ను నడిపిస్తాడు. Ask God to get rid of that pride in your life. నీ జీవితంలో నా అగర్వమును అహంకారమును తీసివేయమని ప్రభుని అడగండి. Get rid of that pride in your life. నీ జీవితంలో ఉన్న గర్వమును తీసివేయమని ప్రభుని Get rid of అడగండి. that false image in your life. నీ జీవితంలో ఆ యొక్క కపట రూపమును తీసివేయండి. False sense of superiority in your life. మరి ఆ యొక్క అబద్ధపు ఆ యొక్క అధికారతత్వమును తీసివేయండి. That you have too much money to serve in the house of God. మరి దేవుని సన్నిధిలో పని చేయుటకు తగిన డబ్బు ఉన్నంతగా. That you are too educated to serve in the house of God. దేవుని సన్నిధిలో పని చేయనట్లుగా తగినంత విద్య ఉన్నట్లుగా. That you have too high of a status in life that you cannot serve God. మరి దేవుని సేవ చేయకుండానట్లుగా నీకేదో ఉన్నత స్థాయి ఉన్నట్లుగా. Humble yourself. నిన్ను నీవు తగ్గించుకోనండి. Make sure you're sowing the right seed. నువ్వు సరైన విత్తనాలు విత్తుతున్నట్లుగా నీ చేతులు Because కలిగి if ఉండండి. you don't pay attention to the seed that you are sowing, నువ్వు విత్తుతున్న విత్తనం పట్ల శ్రద్ధ I'm చూపకపోతే reminding you today, ఈ దినము నీకు జ్ఞాపకం by the చేస్తున్నాను. mercies of God, I'm reminding you today. దేవుని యొక్క కృప దయను బట్టి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. What you sow to the flesh will reap corruption in your life. చూడండి, శరీర విషయంలో నువ్వు ఏదైతే విత్తుతున్నావో అది క్షయమును తెస్తూ ఉన్నది. Don't get to the place where you receive corruption and then you regret. చూడండి, నీ జీవితంలో క్షయమును పొందుకొని నువ్వు బాధపడకూడదు. God can do exceedingly abundantly above all that you can ask or think when you submit yourself to Him. మీరు దేవునికి సమర్పించుకున్నప్పుడు ఊహించిన దానికంటేను ఆశించిన దానికంటేను అత్యధికముగా ఆయన నీకు దయచేవాడై ఉన్నాడు. Let God use you. దేవుడు నిన్ను వాడుకొనివ్వండి. Let God multiply you. దేవుడు నిన్ను అభివృద్ధి పరచనివ్వండి. Let God's grace rest upon you. దేవుని యొక్క కృప నీ మీద నిల్చనివ్వండి. Become the men that God has called you to be. దేవుడు నిన్ను ఏ పురుషుడిగా ఉండుటకు పిలిచాడో ఆ పురుషుడిగా Rise మీరు up and ఉండండి. lead yourself. మరి ఆ రీతిగా నడిపించుటకు నేను నిలబడండి. Rise up and be set an example for your wife and children. నీ భార్యకు పిల్లలకు నువ్వు మాదిరిగా ఉండండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Heavenly Father, I thank you for every man under the sound of my మా voice. ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నా స్వరం వింటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి గురించి I ప్రార్థిస్తున్నాను. declare in the mighty name of Jesus యేసు శక్తిగల నామములో నేను ప్రకటిస్తున్నాను. that the seed that has been sown today ఈ దినము విత్తబడిన విత్తనములు will produce 100-fold harvest. నూరంతల పంటను ఉత్పత్తి చేయును I గాక. pray in the mighty name of యేసు Jesus శక్తిగల నామములో that every ప్రార్థిస్తున్నాను. single person, Father, ప్రభువా, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా will become a man after your own heart. ప్రభువా, నీ హృదయానుసారుడుగా వారు అవుదురు May గాక. they run their race faithfully. వారి యొక్క పరుగు పందెంలో ఓపికతో వారు May పరిగెత్తుదురు they గాక. run their race consistently. నైనా స్థిరముగా వారు పరుగు పందెంలో పరిగెత్తుదురు May గాక. they be used for your glory and for your honor. నీ మహిమార్థమైన నీ ఘనత నిమిత్తం వారు వారబోదురు May గాక. your name be glorified in their lives. వారి జీవితంలో నీ నామమే May ఘనపరచబడును గాక. everything that they touch prosper. వారు పట్టుకున్న ప్రతిదీ అభివృద్ధి చెందును గాక. May their wife and children be blessed as a result of them. మరి వారిని బట్టి
వారి భార్య పిల్లలు ఆశీర్వదింపబడుదురు May గాక. they be used in the church, Lord. వారు సంఘంలో వాడబడుదురు గాక. May they serve faithfully in the church. సంఘంలో నమ్మకముగా సేవ చేయుదురు గాక. May future generations be impacted by their service. భవిష్యత్తు తరము వారు కూడా వారి సేవను చూసి ప్రభావితం May చేయబడుదురు future గాక. generations be impacted by their giving, Lord. వారి ఇచ్చుటను గురించి భవిష్యత్ తరముల వారు కూడా ప్రభావితం చేయబడుదురు In the గాక. mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల In నామములో, the mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల In the నామములో, mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల I come నామములో against every spirit of darkness. ప్రతి చీకటి ఆ యొక్క ఆత్మకు విరోధంగా I మాట్లాడుతున్నాను. come against the spirit of pride, మరి ఆ యొక్క గర్వం అనే ఆత్మకు విరోధంగా spirit ప్రార్థిస్తున్నాను. of disobedience, అవిధేయత అన్న ఆత్మకు గురించి ప్రార్థిస్తున్నాను. spirit of selfishness, మరి స్వార్థం అనే ఆత్మను గురించి, spirit that tries to preserve themselves. తమను తాము కాపాడుకునే ఆత్మను గురించి, I curse every one of them to their very roots. మరి వాటిని వేర్ల నుండి వెళ్ళిపోనట్లుగా శపిస్తూ May they ఉంటున్నాను. be uprooted in the name of యేసు Jesus. నామములో అవి వేర్లతో తీసివేయబడును గాక. Lord, may they be surrounded by godly men in their life. నైనా దైవికమైన మనుషులతో వారు చుట్టూ ఉండుదురు May గాక. every wrong relationship be broken in the name of Jesus. వారి జీవితంలో ఉన్న ప్రతి తప్పుడు సంబంధం విరగొట్టబడును గాక. May they be surrounded by men that will lead them further to you, Lord. నైనా భవిష్యత్తులో నీ వైపు నడిపించే పురుషులతో వారు సహవాసంలో ఉందురు గాక. We love you and we thank you, Father. ప్రభువా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నిన్ను ప్రేమిస్తూ I ఉంటున్నాను. declare your mighty blessing upon every single one of them. నైనా నీ బలమైన ఆశీర్వాదాలు ప్రతి ఒక్కరిపైన ప్రకటిస్తూ Once ఉంటున్నాను. again, we give you the praise, the glory and the honor. మరొకసారి స్తుతి మహిమ ఘనతలు నీకే In చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాను. Jesus' mighty name we pray. యేసు శక్తిగల నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Everyone said, అందరం గట్టిగా ఆమేన్ అని Amen చెప్తాం. and ఆమేన్. amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Come on, give a clap offering unto Jesus. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు నామాన్ని గణపరుద్దాం. ఆమేన్. 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 థాంక్యూ జీసస్.